So, dear friends and family, a very good evening and warm welcome to all of you on the 21st program from the platform of Let's Grow Together. આપ સૌને પોસ્ટ શરદ પૂર્ણિમાની હાર્દિક શુભકામનાઓ. આજે આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરવાના છીએ જે આપણને એટલે કે વિમેનને સૌથી વધારે લાગુ પડે છે અને એટલા માટે જ એ કદાચ સેન્સિટિવ સબ્જેક્ટ પણ કહી શકાય. We can say like women is a full circle because she possesses the power of create, to nurture and to transform. So we can say that she is magical. પરંતુ આપણી સોસાયટી સદીઓથી મેલ ડોમિનન્ટ રહી છે, જેથી સ્ત્રીઓ સમાજમાં મોટા ભાગે દબાતી અને શોષાતી આવી છે. પુરુષોનું પ્રાધાન્ય જળવાઈ રહે માટે જ પહેલાના જમાનામાં તો સ્ત્રીઓને શિક્ષિત કરવામાં પણ નહોતી આવતી. કહેવાય છે કે ઇફ યુ એડ્યુકેટ અ મેન, you can educate an individual, but if you can educate a woman, you can educate an entire family. એડ્યુકેશનથી સ્ત્રીઓ પોતાની અંદર રહેલી શક્તિઓને ઓળખી શકે છે અને સ્ટ્રોંગ બની શકે છે. એટલે કે એડ્યુકેશનથી આપણે તેની ખયાલોવાળી ખિડકીને ઓપન કરી શકીએ છીએ અને તેનામાં નવી વિચારસરણી ખીલવી શકીએ છીએ. છતાં પણ હજી આજે પણ 20મી સદીમાં આવ્યા પછી પણ આટલું શિક્ષણ લીધા પછી પણ આપણે હજી પણ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટના સેમિનાર્સ, સેશન્સ, ટોક શો યોજવા પડે છે. આજની સ્ત્રીઓ અને તેને લગતા સમાજમાં ઉદ્ભવતા સેન્સિટિવ પ્રશ્નો અને સંબંધો વગેરેની વાતો કરવા માટે આજે આપણી વચ્ચે એક ધુરંધર સિનિયર લોયર ઉપસ્થિત છે, જેઓનું નામ મોટાભાગના લોકો સાથે પરિચિત જ હશે અને એ છે ડોક્ટર સોનલબેન જોશી. સમાજમાં બનતી દરેક ઘટનાઓ, દુર્ઘટનાઓમાં વારંવાર અનેક ટીવી ચેનલ્સ પર તેમના મંતવ્યો અને ઇન્ટરવ્યુઝ આવતા હોય છે. આવા ખૂબ જ પરિચિત ચહેરાનું બહુ જ લાંબી ઓળખાણ હું ટૂંકમાં આપવાની કોશિશ કરીશ. સોનલબેન, ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટના કારણે થોડોક આપનો શોર્ટ પરિચય આપું છું, સો પ્લીઝ પાર્ડન મી. Dr. Sonal Joshi, an advocate, advisor, social activist, writer, international motivational speaker, counselor, lecturer and trainer. એમની ઘણી બધી વિશેષતાઓના આ તો ખાલી મથાળા છે અને દરેક મથાળા ઉપર ખૂબ લાંબા કામ એમણે કરેલા છે. She is a national advisor for International Human Rights Protection Bureau, Bharat, practicing lawyer in Gujarat High Court and Family Court. She is a social activist, a TV personality, and works towards the upliftment of women who are less empowered or are unheard of by the society. Sonal Joshi, transforming life. She is working for betterment for women's welfare. She gave more than 1,800 lectures and empowered more than 5,000 women. She rendered for more than 150 lectures after Nirbhaya, the Delhi case, for sex education and self-defense for female children. She gave more than 2,500 TV debates on law and social issues. હમણાં જે મને લાગે છે સાસુ વહુનું ગોતામાં બનેલો ઇન્સિડન્ટ છે, તેના માટે પણ ઘણી બધી ચેનલ પર તેમના ઇન્ટરવ્યુઝ અને તેમના વ્યૂઝ આવી રહ્યા છે. She has been awarded for more than 75 national and international awards as a social activist. She is a founder, promoter of Avesha Empowerment Foundation. Her aim of life is to educate women and empower them against domestic violence issues. She is also holding some important posts in BJP. Her articles published in various famous magazines like Abhiyan, Gujarat Panorama, Jansatta, and the list is long and many more. Visiting lecturer at many well-known colleges,
TV channels like DD Girnar, Doordarshan, TV9 Gujarati, Sandesh, VTV Gujarati, GTPL, and again the list is long. She is rendering her services for that. She is giving her thoughts on subject of laws and women empowerment issues on all these channels. She was the only female in charge in Vidhan Sabha for Lok Sabha election in 2014. She has conducted programs for children belonging to family below poverty line for their recognition in the society. Her uniqueness is she has an empathetic view for women and children, legal education and experience in litigation, dedication to work for women and children, and counseling. એમના વિશેના એવા કેટલાય પોઈન્ટ્સ છે જેમાં તેઓ ખૂબ જ સારી રીતે સંલગ્ન છે અને કામ કરી રહ્યા છે. પણ અત્યારનો બાયોડેટા ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ છે. હું મારી રીતે એક જ લાઈનમાં કદાચ એમને બિરદાવવા જાઉં તો કહી શકું કે આ ગુજરાતની કિરણ બેદી છે. So Sonalben, it's our proud and privilege to have you as a speaker today. I welcome you, Sonalben, and over to you. Thank you. Thank you, Linaben. Thank you, Harshaben. અને નીરજભાઈને પણ કહીશ થેન્ક યુ કે તમને મળવાનું થયું આજે. અને sorry to interrupt you. આજની સ્પીકર કર્ટસી છે શ્રી નીરજભાઈ શાહ. He suggested me this speaker, Sonal Joshi. So Neeraj thank you to you also. Yes, Sonal bhai. અમે બધા જ લોકો બધાએ કીધું કદાચ આ બહુ જૂનો કોઈ બાયોડેટા છે તમે ડિટેલ માંગી એટલે મારી અત્યાર સુધીમાં 2,500 જેવી ટીવી ડિબેટ થઈ છે ઓન સોશિયલ ઇશ્યુઝ. અને મેં અવેશા ફાઉન્ડેશન બનાવ્યું છે પરંતુ અવેશાનો એક મતલબ હતો કે જે ફિનિક્સ પક્ષી હોય છે કે જે રાખમાંથી ઊભું થાય છે એના બેઝ ઉપર બનાવ્યું હતું. મેં એમાં કોઈ કામ હજી શરૂ કર્યું નથી. ખાલી ટ્રાન્સફોર્મિંગ લાઈફ છે જે મેં નામ આપ્યું છે અને હું એની પર જ કામ કરું છું. અત્યારે હાલ કોઈ પોલિટિકલ કે કોઈની સાથે કનેક્શનમાં નથી હું. બેઝિકલી આપણે બધી સ્ત્રીઓ છીએ તો એ જ વસ્તુ રહેશે કે સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીઓ માટે શું કરવું જોઈએ. એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट. अगर हम सब जब भी देखते हैं कि हमें ये देखना होता है कि हम अपने आप को कैसे एम्पावर कर पाए तो हमें ये दूसरे के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं होता जब हम अपने लिए ही नहीं सोचते. तो ज्यादातर जो लेडी होती है कहीं ना कहीं अगर जुड़ी हुई होती है. अगर आज देखा कि जैसे कि लीनाबेन ने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन लाइक बना दिया कि चलो भाई ऑर्गेनाइज कर दिया कि आज हम लोग ख्यालों की खिड़की पे हम लोग बात करेंगे. तो ख्यालों की खिड़की में अगर देखा जाए तो हम सपने जरूर देखते हैं पर हमारे कभी पूरे नहीं होते. हमने अगर ये सोचा कहीं पे जाना है तो क्या रियली जेन्युइनली हम वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं. काफी लोग यहाँ पे कनेक्शन में अभी हमारा ये जूम मीटिंग चल रहा है पर क्या ये जूम मीटिंग में कोई 100% अगर हम अपना फोकस दे पाए तभी हम अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं वो माना जाएगा. क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कहीं पे बैठते हैं पर हमारा दिमाग कुछ पीछे की साइड पे वर्क करता होता है. या तो हम पास्ट में जीते हैं या फिर हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं. हम प्रेजेंट में नहीं रहते. ये हमेशा हमारा प्रॉब्लम होता है. जब भी कोई नेक्स्ट चीज हम जैसे शुरू करेंगे जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो शाम का खाना क्या बनाना है. दिवाली आ रही है तो हम जहां पे भी होते वहां पे हम लोग 100% प्रेजेंट नहीं होते. 100% तो छोड़िए अगर हम 50% भी प्रेजेंट रहे तो हमारा काम बन सकता. अभी जो डेली लाइफ का प्रॉब्लम्स आ रहा है हर किसी को आ रहा है कि रूटीन में अगर देखा जाए तो रूटीन काफी बिजी होता है. सुबह से उठते हैं शाम तक बिजी रहते हैं पर जहाँ पे हम लोगों की चाहे भारतीय मेंटालिटी बोली जाए या फिर जो भी बोला जाए हम वहां पे कंजूसी नहीं करते जहां पे करनी चाहिए और वहां पे करते जो जहां पे नहीं करनी चाहिए. ज्यादातर अगर देखा जाए यहाँ पे हर तबके की औरत लीनाबेन ने जोड़ी होगी. हर कोई ऐसा नहीं होता कि हम सबके पास भगवान का दिया सब कुछ है पर कई बार काफी लोग वैसे भी होते हैं जिनके पास कोई चीजें नहीं होती. ज्यादातर मैंने हाई मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ये देखा है कि उनके पास बड़ा सा बंगलो होगा बड़ी गाड़ी होगी सब कुछ होगा
अगर वो कहीं कुछ फंक्शन करेंगे तो इतनी बड़े जोर से करेंगे कि बात ना पूछे, पर अगर उनको खुद अपने लिए कुछ करना होगा तो वहां पे वो बार्गेनिंग करेगी या फिर वहां पे वो कंजूसी करेगी कि हमें ये नहीं करना, चाहे वो सब्जी खरीदने जानी हो या फिर अपने खुद का न्यूट्रिशन हो, ड्राई फ्रूट का इंटेक हो, जो चीजें खुद के लिए इम्पोर्टेंट होती, चाहे दूध की बात ले लीजिए कि जैसे कि काफी उम्र वाली महिलाएं होती है उनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो हमें वो कैल्शियम के लिए हमें कुछ खाना चाहिए, पर हम उसमें बकायदा कटौती कर देते हैं। वहां पे हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, पर हमें किसी को कुछ देना होता है। अगर कोई हमारे घर पे आया या फिर शादी होती है, कोई त्योहार होता है, तो हम बढ़ावे के लिए, सबको दिखाने के लिए वहां पे हम लोग पैसे देते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो हर महिला को बचना चाहिए। ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो यूनानिमस भी मैंने हर जगह पे देखा है, चाहे फॉरेन हो या फिर यहाँ पे भी हो, खास करके सीनियर सिटीजन होते हैं वही, वो भी ऐसा करते हैं। मेडिकली जो दवाइयां आती है वो फाके मारे जाएंगे, पर अगर उनको बोले कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने पे ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो नहीं करते। मैं सीनियर सिटीजन में फिसाना करके एक यूएस में एक ग्रुप है, वहां पे 75,000 ओल्ड एज लोग हैं जो 60+ है, वो जुड़े हुए हैं। और मैं हर साल यहाँ से यूएस जाती हूँ उनको एम्पावर, अपनी सेवा देने के लिए कि मैं वहां पे जाके कुछ उनको एम्पावर कर पाऊँ। तो हम लोग फैमिली के रिश्तों से काफी टूटे हुए होते हैं। हर चीज में यही होता है कि कुछ हमने, हमें बच्चों ने ये बोल दिया। ज्यादातर मुझे यहाँ पे सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं, मैं उसीलिए उसी बात में बात कर रही हूँ। जैसा मतलब जैसा ऑडियंस होता है उसी तरह का मेरा लेक्चर्स होता है। तो अगर हम लोग हैं तो हम अपना ख्याल रखें, खुश रहने की कोशिश करें, नकायदा टीवी देखे ना नहीं बोल रहे, पर ऐसा भी ना हो जैसे कि मेरे यहाँ पे जीवन संध्या में जाना हुआ था। तो जीवन संध्या में जब गए तब वही था कि लोग टीवी देख रहे थे, पर अभी जो जो फोन की वजह से इतने एडिक्शन हो गए कि उनकी आंखें खराब हो गई है। आप वही चीजें देखिए जो आपको अच्छी लग रही है, अपने आप को बाहर जाइए, धूप में कंपलसरी आप एक सुबह आधा घंटा बैठिए, शाम को आधे घंटे बैठिए, आपकी आधी तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। अच्छी चीजें अगर आप देखोगे, अच्छा खाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मेंटालिटी की बात करेंगे साथ में। मेरा एक मंत्र है कि अगर हम विमेन फाइनेंशियली साउंड है, मेंटली साउंड है, और अगर हम आत्मनिर्भर की जो बातें होती है कि आत्मनिर्भर बनना मतलब क्या होता है, तो मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे और फिजिकल तौर पे, अगर हम इन 3 चीजों पे अगर हम लोग साउंड रहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिनेंशियली हमें बचत करनी चाहिए, बचत की ओर से हमें रहना चाहिए। किस तरह से बचत करनी चाहिए वो हम सारी महिलाएं जानती है। मेंटली सबसे ज्यादा मेरा फोकस मेंटल पे है कि अगर हम मेंटली, वीकनेस हमारी जो है कि हम रिश्तों में टूट जाते हैं, बहू ने ये बोला, बेटे ने ये बोला। ज्यादातर मैं मैट्रिमोनियल इश्यूज पे भी काम करती हूँ। कई बार ऐसे भी होते हैं कि सीनियर सिटीजन भी मेरे पास आते हैं, और सीनियर सिटीजन आते हैं वहां पे भी ये प्रॉब्लम होता है। यंग बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स होता है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स को लेके काफी तौर पे हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि वो मेंटली अपने आप को वो दिन ब दिन मतलब मारे जाते हैं, मतलब जीना छोड़ देते हैं। अगर कोई बंदा, अगर अभी सोचिए कि अर्थक्वेक आया, अगर वो बंदा, कोई भी लोग है जैसे कि मर गए, हमें भी जाना है एक दिन, हमारे माँ बाप है, सबको जाना है एक दिन, वो हम काफी अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी हम लोग पूरी जिंदगी किसी के पीछे भागते रहते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारी कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता, हमें किसने इम्पोर्टेंट दिया, नहीं दिया। इन सब चीजों की वजह से हम मेंटली काफी डिस्टर्ब रहते हैं। ये जब चीजों में से हम बकायदा बाहर आएंगे तभी हम लोग अब अपनी जिंदगी को सार्थक कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो एक आधा घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं तो कीजिए। मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, आपसे बहुत छोटी हूँ, पर अगर आपको जब भी टाइम मिले, ब्रेन को रेस्ट दीजिए। सोचने के लिए थोड़ा टाइम सोचिए मत, एकदम ब्लैंक रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटली थॉट चलना। सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक में मेरे पास इतने सारे कॉल्स आए होंगे कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब इतने सारे हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सबको घर में पड़े रहना होता है, घर में ही रह रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ द कोरोना, 14 डेज 15 डेज,
ज्यादातर ये चीजें फॉरेन में होती है कि जहाँ पे धूप नहीं होती। अगर आप अभी भी, मैं बार बार बोलूंगी, जितना आप धूप में बैठोगे आप उतना जल्दी हील भी करोगे, आप मेंटली तौर पे भी आप एकदम फिट रहोगे। आपको बैठना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से आपका मेंटल स्टेटस कंफर्म, मतलब ठीक रहेगा। थोड़ा बाहर नहीं जा सकते तो खिड़की में धूप आती है, वहां पे जाके खड़े रहिए। तो ब्रेन घर में ही रहते, काफी लोग ऐसे होते हम चल नहीं सकते, हम घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अभी ऐसा ऐसा पीरियड भी आ गया है कि लोग मना कर रहे बाहर नहीं जा सकते। पर आप हो सके तो थोड़ी देर के लिए कोई खिड़की हो, कोई बालकनी हो, या फिर टेरेस पे जा सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप बाहर जाके बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। वो मैं एक सीनियर सिटीजन को नहीं, हर किसी को मैं सलाह देती हूँ। ज्यादातर ये होता है कि महिलाएं सुबह में उठ के ही सीधे काम में लग जाती है, किचन में जाना कॉन्स्टेंटली। अभी भी शाम की, अभी तो एक लेडी आप हमारे सामने हमारी मीटिंग में काम किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, सुरेखा बेन दोषी है, लगी हुई है, कुछ दौड़ भाग कर रही है काम किए जा रहे हैं। तो यही होता है कि हम कॉन्स्टेंटली काम में लगे रहते हैं, मतलब एक साथ हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग है, हम एक साथ काफी चीजें कर पाएंगे। पर ये जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों के लिए काम करना वो इम्पोर्टेंट है, पर अपने आप को समय देना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज देखते हैं तो भी हम लोग टुकड़ों में देखते हैं, कोई सीरियल्स भी आ रही है तो आगे का पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे, जैसे कि वो आगे का आता है, वो कल क्या दिखाएंगे और आज क्या दिखाए, बात खत्म होगी, बीच का सीरियल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अभी आप एक सीरियल चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि अनुपमा करके एक स्टोरी, एक सीरियल चलती है, ज्यादातर लोग, सारे लोग अनुपमा देखते हैं, रोज शाम रात को 10 बजे बैठ जाते हैं। वैसी स्टोरी मेरे पास रोज, ऐसी अनुपमा हमारे घर पे रोज आती है। हमारा, मेरा ये रूटीन है, बिकॉज मैं मैट्रिमोनियल काउंसलर हूँ, तो लोगों का प्रॉब्लम्स लेके रोज रोज लोग आते हैं। पर हर कोई जैसे कि हम, मेरे पास भी काफी लोगों ने स्टोरीज मांगी थी, अभी 2-3 लोगों ने कांटेक्ट भी किया हुआ है कि भाई हमें सीरियल्स बनानी है आपके पास। तो मैंने यही बोला, भैया हमारी सारी, हर औरत की एक कहानी है, हर औरत एक कहानी, और उसकी लाइफ एक खुद कहानी है, और हर किसी ने कुछ ना कुछ झेला है। हर किसी में अपनी अपनी लाइफ में, हर कोई लेडी, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं लिखी है, मेरी मम्मी भी 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई, वो जो इस गांव से आती है, फिर भी उसकी लाइफ ऐसी है कि जिसको लेके लगे कि हाँ इसमें से कुछ प्रेरणा लेने जैसी है। वैसे हर लेडी की लाइफ है, वो स्ट्रगल से भरी हुई है। हर किसी के पास, जैसे बोलते, गोल्डन स्पून वाली चीजें नहीं होती। कहीं ना कहीं इमोशनली रोज ड्रेन होना, काम करना, ये चीजें हर कोई करता है। जितनी अनपढ़ लेडी है उनसे हम लोग ज्यादा सीखे हैं। अभी वापस मुड़ जुड़ के अच्छे फॉर्म में इंग्लिश हिंदी में काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो, शायद हम तो गुजरात में है, हमारी या फिर इंडिया में है, तो हमारी नाना नानी दादा दादी यही करते थे, देसी तरीका है जो सबसे बेस्ट है। देसी तरीका में रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लोग क्या सोचते हैं उसको सोचने दीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ट्राई करती हूँ, अगर बाहर जाते हैं तो चम्मच से खाना खा लेते हैं, लोगों को लगता है आज भी हम हाथ से ही खाना खाते हैं, क्योंकि यही होता है सबसे ज्यादा, ये पंच तत्व है, उसी से खाना चाहिए, तो वो दिल को लगता है। आज स्टील घुस गया है, प्लास्टिक घुस गया है, अब जाके फिर वही बॉयकॉट होगा। कल ही कुछ डिस्कशन थी, मुझे किसी ने ऐड किया था, बिजनेस मीटिंग जैसा था, बोला कि अभी स्मार्ट वॉच, कितनी हार्ट चल रहा है, कितना पैर चल रहा है, सब दिखाई देगा, बीपी मापेंगे, ये मापेंगे। मैंने बोला भैया पहले तो कुछ भी नहीं था, लोग कैसे, मेरा बेटा अभी पूछ रहा था कि रास्ते में हम जा रहे थे तो पूरी गठरी रखी हुई थी, उन्होंने पूरे लकड़े की झाड़ काटा था, वो इधर भी नहीं हो रही थी, इधर भी नहीं होती, भरवाड़ थी वो लेडी, इतनी स्ट्रांग थी। तो मैंने बोला बेटा वही है फिटनेस, वो कहीं पे सुबह में जाके कूदती, हुआ नहीं करती कहीं पे जाके, वो लेडी है परफेक्ट, माइल्ड स्टोन की तरह, मतलब लगी हुई है। तो यही चीजें है, होती है कि जिनको देख के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पर आजकल क्या हो गया है, थोड़ा स्टाइलिश हो गया है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मेरा ये टाइम है, मेरा वो टाइम है। कुछ नहीं है, घर का काम कीजिए। अभी तो कोरोना ने सिखा दिया, जैसे यूएस में है, लोग यूएस जाना इसलिए पसंद नहीं करते कि घर में काम वाले नहीं मिलते, खुद ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी देर नहीं है, वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी आएगी। हर किसी ने झाड़ू पोछा कटका किया है अभी कोरोना में, सबको जीने की पड़ी है। जिंदगी कितनी प्यारी है, अगर कोरोना नहीं आता तो मालूम नहीं पड़ता।
कौन अपना है कौन पराया है वो भी अगर कोरोना नहीं आता तो मालूम नहीं पड़ता। बाजू वाली को कोरोना हुआ जो बचपन की दोस्त थी, भैया तू मरती है तो मर जाए, मैं तो अपना दरवाजा नहीं खोलूंगी, तेरे घर से कोरोना मेरे घर पे जाएगा। तो ये रिश्तों की सच्चाई है। हस्बैंड ने बीवी को छोड़ दिया, बीवी ने हस्बैंड को छोड़ दिया, एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाए, यही सच्चाई है। ये जैसे कि ये बीमारी आई है, पर ये बीमारी नहीं है, भगवान का एक संकेत है कि हम सच्चाई को समझे। यही लाइफ है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जिस तरह से आप जीते हो, मतलब जिस तरह से आपने मोह माया इसको झगड़ के रखा है कि सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा, हकीकत में हमारा ना कुछ था। हम आए थे तब मुट्ठी बंद थी, जाएंगे तब ऐसे ही होगी। फिर भी हमें कॉन्स्टेंटली यही होता है, मेरे घर में ये होना चाहिए। अगर मैंने कोई चीज ली है, कोई साड़ी पहनी है, तो 10 लोग अप्रिशिएट करने चाहिए। पर जब वो साड़ी पहनी, जब वो ड्रेस पहना, जब वो आपने कुछ भी चीज अपनी ली, खुद तो जरा खड़े होके 10 मिनट जरा शीशे के सामने जरा अपने आप को एनकरेज तो कर लो, एडमायर तो कर लो। अरे यार मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतना बोल के देखना बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ज्यादातर यही चलता चाहिए होता है कि जब हमें कोई दूसरा अप्रिशिएट करता है, वही कि उसी की वजह से ज्यादातर जिंदगियां बर्बाद होती है। काफी घरों में ऐसा होता है कि जैसे कि जिंदगी सब कुछ हस्बैंड वाइफ सब अच्छी तरह जीते होते, सडनली तीसरे बंदे की एंट्री होती है, जैसे वो पड़ोसी हो या फिर रिश्ते वाला हो या कोई। अच्छा हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे घर में अच्छे खासे जीते होते, तीसरे बंदे ने लाके वाट लगा दी उनकी जिंदगी की। अरे वो तो ऐसे करते, हमने वैसा कर लेना चाहिए। अरे यार तू अपना देख, अपने घर की शांति क्यों भंग कर रहा है? तू अगर जमीन पे बैठ के खा रहा है, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के खा रहा है, वो उसकी मर्जी है। तुझे जो अच्छा लग रहा है वो तू कर। तेरी सोच, लोगों को दिखाने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते, हम कहाँ पे जाते। मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से आऊंगा। मेरे पास जो गाड़ी है, गाड़ी भी वही काम करती है। 4 पहिए की गाड़ी, चाहे मर्सिडीज हो, स्विफ्ट हो, चाहे वैगनार हो, चाहे अल्टो हो, पहुंचाएंगी तो वही जगह पे जहां पे जाना होगा। सिर्फ बाहर सिंबल अलग है। वो सिंबल की वजह से प्रॉब्लम होती है। उसमें उसमें तो देखो बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। साड़ी पहनी हुई, ड्रेस पहना, झटका बदल जाता है। हम तो इस कर गए। ये जो होता है ना वो गलत होता है। वहीं पे समझ जाना चाहिए कि जरा ये हमारे काम के नहीं है, यहाँ से काट लो, या फिर डोंट गिव इम्पोर्टेंस। उनको इम्पोर्टेंस इतना घटिया देना कि जैसे कि वो रिक्शा से भी कम में उतरे हो ना, उस तरह से उनको इग्नोर करना चाहिए। ऐसे जो बंदे होते हैं उनके लिए वेट नहीं करना चाहिए। उनको लगता है मैं अभी देखूंगी, जरा लेट जाऊंगी, ओड़ी ओड़ी में से उतरूंगी, लोग मुझे देखेंगे, मैं तो गाड़ी से आ गई, अरे भाई मैं तो चल के आई हूँ, भगवान ने तो 11 नंबर का दो पैर दिए, वहीं से आओगे। अदरवाइज 4 पहिए तो व्हीलचेयर के भी होते हैं, वो भूलिए नहीं। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किस तरह से देशी पद्धति को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लोगों को देखा देखी में न पड़े। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लोगों की तरह लोग क्या सोचते हैं, हमने क्या पहना वो हमारी मर्जी है, हम कंफर्ट जोन में हैं। कभी गांधी जी ने पोतरी पहन के पूरे देश को जिता दिया था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सूट पहनूंगा जाऊंगा तभी होगा। तो यही चीजें हैं कि जो पुरानी है, जो देशी तरीका है वो ज्यादा अच्छा है। इन सब चीजों को इम्पोर्टेंट ना दे, वो इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग बड़े घरों में चले गए, बड़ी गाड़ियों में चले गए, कोई बंदा सीधा होता है, उनके पास जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं होती है। मैंने काफी औरतों को देखा, मैं स्लम्स में भी काम करती हूँ, उनकी सीख मुझे इतनी काम आई है, उनकी सीख की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। वो लेडी जो होती है, जो सुबह उठती है, खाना बनाती है, काम पे भी जाती है, शाम को आके हस्बैंड को भी देखती है, अपने बच्चों को भी देखती है। छोटे से झोपड़ी में कभी जाओ तो खड़े होके देखना कि बाहर गंदा पानी होगा पर झोपड़ी में नहीं होता है। एकदम क्लीन होता है। वो रोड पे से पत्थर ला के रखा या फिर हाथ से लीपा हुआ होता है। तो वही होता है कि अपना मन उसी तरह कैसे क्लीन रखे, अपने मन को गंदा न करे, अपने घर को गंदा न करे, हर लेडी को इज्जत की नजर से देखे, हर लेडी को सिंपैथी दे और समझे, ना कि गॉसिप का मुद्दा बनाए। वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने आज तक वही देखा है कि हम ऐसे खड़े रहेंगे वो अच्छे लगेंगे, ये करेंगे अच्छे लगेंगे। जो हमें मन कर रहा है वो कीजिए। मने हमें जैसे कि नई क्रॉकरी होती है,
हम गेस्ट के लिए रखते हैं, नई नई अगर बेडशीट होगी, नए गेस्ट आए तो वो क्यों सोएंगे भाई, अपने लिए खरीदी है यार, बिछाओ और आराम से सो भैया, आज तो मेरा अच्छा दिन है, मन किया पहन लिया। मैंने काफी बच्चों को एम्पावर किया है। काफी बच्चे होते थे रोज लॉकडाउन में नए कपड़े पहन के मेरे को फोटो भेजते थे, क्योंकि वो बोलते थे हम तो पागल हो गए, हम तो बाहर नहीं गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अभी भी बाहर जा सकते हो, घर का कोई कोना पकड़ लीजिए। आज सोचिए कि मैं ना बस मैं ये यहाँ पे मैं एक सेटिंग करूंगी कि जहाँ पे मैं छोटा सा घर बनाऊंगी, या फिर कॉफी टेबल रख दिया, छोटी सी चेयर लाके रख दी, तुम होटल में आए हो, कुछ घर का खाना खुद बनाओ लगाओ। क्योंकि वो ये बंदे एडिक्टेड हो गए हैं आजकल के बच्चे, होटल में जाना, पहले कौन से होटल थी, घर में जो खाया वही है। होटल में रंग से भरा, कृत्रिम रंग डाले हुए होते हैं, छिड़के हुए होते हैं, जो लाल दिखता है वो कौन सा लाल होता है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी जाते, स्टेटस के लिए जाना है ना भैया। आज तो हम भी होटल गए थे, वो नई होटल हुई है, होके आ गए, पर पेट में कितना कचरा पधरा के आ गए वो नहीं जानते आप। दिखाना है लोगों को, मत दिखाइए। चाहे आपने बाजरी का रोटला खाया, हमारी भाषा में अगर गुजराती में बोले तो रोटलो ने शाक खाधो છે, તો એ રોટલો ને શાક કેટલું પૌષ્ટિક છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એ જરૂરી નથી કે લોકોને બતાવવા માટે હોટલનું ખાધું કે અમે આ ખાધું, એ બધા ચાઇનીઝ રોલ ચાઇનીઝ જેવા જોઈએ છે પેટમાં, આપણને ના પચે। જે દેશી ખાવાનું છે, જે વસ્તુ છે, તેલની વાત કરીએ, ખાવા પીવાની બાબત પર એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ કહું છું કારણ કે આજકાલ જે રીતનું ઘરનું વાતાવરણ છે, લોકડાઉનમાં તો એટલા બધા ફોટા મૂકી દીધા લોકોએ બનાવીને કે જેટલું તો કદાચ આખી જિંદગીમાં રાંધ્યું નહીં હોય એટલું ખાઈ કાઢ્યું છે। અને એટલું બધું ગ્રોસરી લાઈને ડબલ ટ્રબલ ભરી દીધું, તમને યાદ નહીં હોય કે આટલું ખાવાનું બનતું હતું। અને ઘણા પુરુષો તો સ્ટાઇલ મારવા માટે કશું કરે નહીં, ખાલી ઉભા રહી જાય કઢાઈની જોડે ચમચો લઈને, અરે હું પણ બનાવું છું, પછી વાસણ ઘસવાના તો વાઈફ ના જોઈએ, પોતે ઘસાવતા હોય તો ઠીક છે ફોટો પાડ દે, પણ ફોટો પડાવવા માટે એ તૈયાર થઈ જતા હતા કે ભાઈ અમે રસોઈ કરીએ છીએ ને અમે આ બનાવીએ છીએ ને અમે તે બનાવીએ છીએ। કહેવાનો મતલબ એ છે, શરીર એક પવિત્ર મંદિર છે, એની અંદર એટલું જ પધરાવવું જોઈએ કે જેટલી જરૂરિયાત હોય। જરૂરિયાતથી વધારે ખાઈએ તો બીમાર પડીએ। હું એન્વાયરમેન્ટ માટે પણ કામ કરું છું। માં પ્રકૃતિએ જેટલું ખાવા આપ્યું છે એટલું જ ખાઈએ। સિમ્પલ વાત કહીએ તો તમને નવાઈ લાગશે કે તમે કોઈ ક્રિપ્સ એક વેફર લઈ લો, જે આપણે વેફર છે એને કદાચ તમે જમીનમાં નાખશો ને તેમાંથી ઉગશે નહીં, પણ તમે વેજીટેબલ નાખશો અથવા તો ફ્રૂટનો બીયો નાખશો ને તો એમાંથી બીજો ઉગશે। એટલે જે જીવિત વસ્તુ છે એને જ ખાવી જોઈએ। બ્રેડ નહીં ખાવી જોઈએ, પેકેટ ફૂડ નહીં ખાવા જોઈએ। જેને જે કહેવું હોય કે છાશ દહીં જે દેશી હતું એ જ આપણે ખાઈએ તો આપણા શરીરમાં કશું જ નહીં થાય। દેશી પદ્ધતિએ જીવો। કોઈને કહીએ કેમ છો, મજામાં છો, હવે હું તમને એમ કહું કે અત્યારે બહુ પ્રેમથી હું સ્કૂલે જઈને ભણી ગણી છું કે કોલેજ કરી છે, હું વકીલ છું તો સારી રીતે વાત કરીશ, પરંતુ હું ગામડામાં જઈને એમને એમ કહીશ ઓ હાવ આર યુ, તમે કેમ છો। ઘણા લોકોને ઇંગ્લિશ બોલવાની બહુ ટેવ હોય, સ્ટાઇલ મારવાની બહુ ટેવ હોય, ક્યાંય જાય એટલે ઇંગ્લિશ બોલવાનું શરૂ કરી દે। પણ પેલી બેન તો બિચારી દેશી છે, એને તેમ કે ચમ છો બા મજામાં ને, તેને મજા આવે કે હા મને મારી ભાષામાં કોઈ બોલ્યું। અને હું બધી જ રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર બધી જ લેંગ્વેજ મને આવડે અને હું એવી રીતે દેશીમાં જ વાત કરું તો બા મને પ્રેમથી કહેવાય ને, તમે કહેશો કિસ કરી, અમે કહીએ બચી કરી દેશી ભાષામાં, બચી કરે પ્રેમથી કે લા મારી દીકરી આવી છે મળીને જાતું। તો એ પ્રેમ, અને હું ખાતી હોઉં તો પારી જોડેથી ખસે નહીં, પંખો ચાલુ હોય ને તોય પેલું લઈને આમ નાખે, મને ખબર છે કે એની કોઈ અસર નથી થવાની, પણ એ પ્રેમ છે। એ પ્રેમ માટે મરીએ છીએ। જીવનમાં એટલું બધું ભેગું કરો કે જ્યાં જાઓ ત્યાં પોતાની છાપ છોડીને આવો। જીવનમાં એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જરૂરી નથી કોઈએ કશું કીધું, અત્યારે તો માસ્ક આવી ગયા, પહેલા તો એવું કહેતું હતું ને કોઈને છીંક આવે તો ભાગી જાય, ને આપણે તો માં હોય તો હાથ છે અંબે માં, એ માં ખમ્મા એ બોલતા હતા। જે દેશી પદ્ધતિ છે, દેશી પદ્ધતિમાં ઘણું બધું છે। જીવન ઓરિજિનલ ભારત કેવું હતું, આપણે ક્યાંથી આવીએ છીએ, જૂની પદ્ધતિએ લોકો જીવે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। લીમડો હોય તો લીમડાના દાંતણ કરવા, 200 રૂપિયા મળે છે। હું અત્યારે અમેરિકા ગઈ હતી તો 200 રૂપિયા ઇન ધ સેન્સ કેટલું થયું જુઓ ને, એક દાંતણની કિંમત એમને આપણે લોકોએ ગણી હતી $2 કે $3, $2 કે $2.5 મળતું હતું, અને એ તો લેબડો બહાર હોય અહીં લીમડો બહાર હોય ને તો કોઈ જઈને મોઢામાં ના નાખે। હું રોજ કરું છું સવારમાં, એવરી ડે તોડવાનું, ત્યાંથી થોડી દેર બાદ બંગલાની બહાર સ્પેશિયલ લીમડો સરગવો આવ્યો છે, સરગવાની 4 ડાળીઓ તોડવાની, અત્યારે સરસ આવ્યો છે, ખાવાની અને એ જ કરવાની। દેશી પદ્ધતિ બેસ્ટ છે। વિચાર કરો તમે, એ લોકોએ પેટન્ટ કરાવી લીધી છે
પણ આપણા દેશની અંદર જે જૂની રીતે હતા, તમે કદાચ કોઈ કડિયા લોકોને કામ કરતા જોજો, તમે એમના મસલ્સ જોજો, અત્યારે એમના છોકરાઓ જોજો, રોડ ઉપર જો કોરોના નથી આવતો, કોઈ વેક્સિનેશન નહીં, પથરા જેવા હોય છે, અને આપણા તો સેજ શરદી થઈ ગયો 24 કલાક આ કરો તે કરો પેલું કરો. એટલે આ એક સિસ્ટમ છે, જીવવાની એક લાઈફસ્ટાઈલ છે. તમે આવી રીતે જીવશો. બધા સિનિયર સિટીઝનને એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એક જ વખત તમારા બોડીમાં જો બને પોસિબલ હોય તો અનાજ એક ટાઈમ જ જમવું, બીજું વેજીટેબલનો જ્યુસ અને ફ્રૂટ. અહીંયા મને હર્ષાબેન જ મારા આઈપેડમાં દેખાય છે, એટલે હર્ષાબેન અને સુરેખાબેન અને એક બાજી છે જે મને દેખાય છે. હું એ ત્રણને જોઈને જ કરું છું, આખા બધા લોકો મને નથી દેખાતા. હવે વાત થઈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટની. જો લીનાબેને આ એક ક્લબ બનાવી છે તો એ એટલા માટે છે, બધી સ્ત્રીઓ કંઈકનું કંઈક કરવા માટે બધા લોકોને જોડે છે. હવે બધા લોકોને જોડ્યા છે આપણે સાથે મળીને, તો એ શેના માટે આપણે જોડ્યા છે? તો આપણે ખાલી વાતો કરવા માટે કે મેં કોઈ સ્પીચ આપી દીધી? आंटी आपको समझ आ रही है ना कि मैं हिंदी में बोलूं? आंटी सविता जी अनम्यूट होइए. या her सविता body language says she is okay. शुरू करूं? नहीं, ये समझ आ रहा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है ठीक है. एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट में जब बातें करते हैं, जैसे कि ये आज ये संस्था बनाई हुई है, जैसे रोटरी भी चलता है, अलायंस भी चलता है, तो हर कोई कहीं ना कहीं पे कोई कनेक्शन बना के सेवा में लोग जुड़े हुए हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम किसी संस्था से जुड़े, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हमने बैठे बैठे हम जहां पे भी जाते हैं, हमारे समाज में जाते हैं, हमारे સુરેખાબેન ઓકે છો ને? સુરેખાબેન હિન્દીમાં બરોબર ને? હવે હવે ઊભા ના થતા હો તમે. એટલે ज्यादातर यही होता है कि हम गुजराती થોડું રાખીએ. સુરેખાબેન ને મજા આવે છે જરા. આમાં એવું હોય કે તમે અગર આ સંસ્થા બનાવી લીનાબેને, તો લીનાબેને સંસ્થા બનાવી છે તો આવી જ રીતે એ પોતે આ બધી વસ્તુ કરી શકે એટલા સક્ષમ છે. આપણે શું કરી શકીએ? આપણે જેટલા સક્ષમ છીએ ને એટલું જ કામ કરવાનું છે. કોઈ મોટા ફોર્મ પર કામ કરી શકે છે, તો હવે એ જોવાની વસ્તુ છે કે આપણે જે રીતે જે લેવલ પર કામ કરી શકીએ છીએ એના ઉપર કરવાનું. તો આપણે શું કરી શકીએ? આપણું ભજન મંડળમાં જતા હોય, આપણા સમાજમાં જતા હોય, ત્યાં બધી સ્ત્રીઓ હોય. સૌથી મોટી વાત, એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ હું તમને આજે સમજાવીશ. હંમેશા ઓબ્ઝર્વ કરજો. કોઈને બી ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો તમને એટલું બધું સમજવાનું મળશે. ખાલી તમારે એને નિરખ્યા રાખવાના છે. કોઈ પણ સ્ત્રી હોય એને સમજવાની છે. કદાચ તમને ઇન્સાયક્લોપીડિયાની પણ જરૂર નહીં પડે. દરેક સ્ત્રી એક ઇન્સાયક્લોપીડિયા છે. એના ઇમોશન્સ, એની ઓરિજિનાલિટી, એ કેટલું દબાવી શકે છે, કેટલું જીવી શકે છે, એ સમજવાનો તમે પ્રયત્ન કરજો. કોઈ સ્ત્રી તમને કોઈ વાત કરે છે તો એને બિલકુલ શાંતિથી સાંભળજો, અને સાંભળી અને એ વાત બીજાની પાસે પાસ ઓન કર્યા કરતા પોતાના મનમાં રાખજો. સૌથી મોટી વાત એ છે. હું આજે સ્ત્રીઓ માટે કામ કરું છું કારણ કે હું મારી દરેક સ્ત્રીને હું બહુ પ્રેમ કરું છું, અને એ હંમેશા છે. કદાચ કોઈ મને જોરથી બોલી બી ગયું, ટચુડ થયું નથી, પણ થાય તો બી મને પ્રોબ્લેમ નથી. હું એમ જ કહીશ કે હું દિલમાં એ બોલતા હોય ને તો એવું વિચાર કરું કે હું તમને પ્રેમ કરું છું, તો એનો ઓરા બદલાય, એનું ડિસિઝન બદલાય ને એ પણ મને પ્રેમ કરે. કારણ એ છે કે ઈર્ષ્યાનો ભાવ મેક્સિમમ લેડીઝમાં છે. લેડીઝની દુશ્મન છે. હું હવે મારા વકીલાતની વાત કરું તો મારા વકીલાતની અંદર એવું છે કે દહેજનો કેસ કર્યો કે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો કેસ કર્યો તો ખાલી પહેલો આરોપી જ પતિ હશે. પાછળથી જે આરોપી શરૂ થતા હશે ને એમાં સાસુ આવી ગઈ, નણંદ આવી ગઈ, જેઠાણી આવી ગઈ. તો મેક્સિમમ લોકો કયા હોય છે? સ્ત્રીની દુશ્મન સ્ત્રી હોય છે. અને મારો એક તમને નવાઈ લાગશે, નીરજભાઈ સાથે તો મેં ઘણા વખત કામ કર્યું છે, અમારા બધાની મેન્ટાલિટી પણ સરખી છે, પણ હું એવું કહીશ કે હું એક એવી સ્ત્રી છું કે એવું વિચાર કરું કે આપણે એવો વકીલ છું કે હું ક્યારેય એવું ઈચ્છું નહીં કે તમારામાંથી કોઈને મારી જરૂર પડે. જ્યારે મારા ત્યાં કોઈ દીકરી આવે છે તો હું એવું ઈચ્છું કે એનું કામ એમને પતી જાય. કારણ કે દરેક સ્ત્રીની પાસે ઉંમરનો જે ઉંમર હોય છે ને એ એવું કહે છે કે ઉંમર સ્ત્રીની ડાયવોર્સી હોય તો એ વિધવા છે, એ ડાયવોર્સી છે. ત્યારે એવું કોઈ વિધુર છે કોઈને કહેતા નથી. અરે એમના ઘરવાળા મરી ગયા છે, એમની વાઈફ મરી ગઈ છે, તો એ પાછા લેડીઝને જ દોષ દેવાનો કે એમની વાઈફ મરી ગઈ છે, પણ એ રાડ્યા છે એવું કોઈ કહે છે? ના, એવું નથી કહેતા કે વિધુર છે, એવું નહીં કે. શબ્દની રચના પુરુષ પ્રધાન, નીરજભાઈ માફ કરજો
પણ હું થોડી સ્ત્રી પુરુષ પ્રધાન સમાજની વાત કરીએ છીએ, સ્ત્રી પ્રધાન સમાજની આપણે વાત નથી કરતા. કોઈ પણ જગ્યાએ કદાચ અમેરિકામાં જઈએ ને તો બાળકોની પાછળ માનું નામ લખાય છે, કારણ કે ત્યાં માં નથી બદલાતી, બાપા બદલાઈ જતા હોય છે. પરંતુ ખરેખર જોવા જઈએ ને તો અહીંની જે સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે માને પણ એ દરજ્જો મળવો જોઈએ. ખાલી ને ખાલી દરેક માતા 9 મહિના પેટમાં રાખે, એને જન્મ આપે, અને એ બાળક પહેલા તો ઘરે જન્મ લેવાનો, પછી ત્યાંથી એ ઘર છોડવાનું, બીજાના ઘરે જવાનું. એ ઘરે આપણું તો નહીં, છતાં બે ઘરે પોતે ઘર વિહોણી. પેલા એવું કે તારું પિયર છે, પેલા એમ કે તારું શું હતું. 50 વર્ષના લગ્ન જીવન બાદ બી મેં સાંભળ્યું છે, અનુભવ્યું છે, મારા 25 વર્ષના એક્સપિરિયન્સમાં એમ કહેવામાં આવે કે તું તાર ઘેર જતી રહે. તો આ તમે અત્યારે હું 50 વર્ષથી તમારા ઘેર પેન ગેસ્ટ હતી? હે, હું રાંધું છું, તમારે ખાવું છે, તમારી નોકર રાખી હતી હું? ત્યારે બોલવાનું થાય ત્યારે એમને એવું થાય કે બરોબર મને અને મારી સામે ઊભા જ નથી રહેતા. અને મેં હવે નવી સિસ્ટમ શરૂ કરી છે કે જ્યારે પણ કોઈ ઇન્સિડન્ટ થાય ને તો ઘરવાળાને બહાર કાઢો, આપણે એ જ ઘરમાં રહેવાનું, આપણે નહીં નીકળવાનું. ભાઈ બંધ તું બહાર નીકળી જા, કેસ કરી દો, પોલીસ તો કહેવાનું, મારી મારીને તોડ નાખો, રોડ ઉપર બેહાડો, કારણ કે એ બરોબર છે. કારણ કે જે જીવનમાં આપણે આટલા વર્ષો કાઢ્યા, જે ઘરમાં કાઢ્યા, ઘરમાં ક્યાં ખીલી છે ને કઈ જગ્યાએ શું પડ્યું, એમને એમનો રૂમાલનો મોજોય નથી મળતો, અને કેવું કેવું છે કે અમારું છે. એટલે એના કરતા તમે જાઓ, બહાર જાઓ, તો નવી રહી છે. છોકરાઓને ઊંધા પાડો, કામ કરતા શીખો, કિચનમાં જઈને એમને રાંધતા શીખવાડો. આપણે બેઠા હોઈએ ને તો આપણે કેવું, હવે સુરેખાબેન નો અત્યારે જીવ રસોડામાં લાગે ને તો ના પાડજો કે આજે જરા રાંધી લેજો, આજે સોનલબેન લીનાબેને કઈક મીટિંગ ગોઠવી છે ને મારથી આજે થાય એવું નથી, એમ કે કઈ કહેજો તો ખરા, મજા આવશે. કેવું રામાયણ ને મહાભારત થાય છે પછી. મહાભારત કરાવ્યો. આવું કહેતા શીખશો તો જીવી શકશો. પછી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સાંભળવું છે, આમાં તમારો સ્વાર્થ છે, તમને મજા આવે છે, પણ તમે આંબળી નહીં શકો. કારણ શું? કારણ કે તમારે તો રસોઈ કરવાની, હાજે એમને ડાઇનિંગ ટેબલ પર એ તો અંદર બહારથી હેડતા હેડતા લઈ જશે. આ મીઠું ઓછું છે, બનાવી લેવું તું તારે, મીઠું ઓછું છે તો કરી લઈએ જાતે તારે. એટલે આ વસ્તુ કેવી છે, આ જે સહન કર્યું છે. મારી કહેવાનો મતલબ એવો છે કે હું કદાચ બધાને બહુ એવું લાગે કે બેન રિબેલિયસ છે કે, પણ મારો નિયમ એવો છે કે હું હવે કંટાળી છું કે છોકરીઓને કિચનમાંથી મારે બહાર કાઢવી છે. હવે એ સમય આવી ગયો છે. સ્ત્રી પુરુષની સમોવડીની વાત કરીએ, જે પુરુષને આપણે જન્મ આપીએ છીએ ને આપણે એમની બરાબરી કરવાની, એટલે એમનું અસ્તિત્વ તો અમારા લીધે છે. એવું હોય તો એ છોકરા જણી બતાવે તો ખરા કહીએ, અમે જ જેમને જન્મ આપીએ છીએ, અને તો એમનું સેન્શન લેવા આપણે જઈએ છીએ, ઘડીએ દોડી જઈએ. એટલે અમારે એ આવશે ને તો કહેશે ને, એમને બધી ખબર પડે. ये अभी थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ आया. ज्यादा क्लिष्ट हो गई, गुजराती ज्यादा गड़बड़, हाँ, ज्यादा कठिन हो गई थी अभी. एक्चुअली बहुत बहुत क्लियर बोल रहे हैं. गुजरात में ज्यादातर होता है, हर जगह पे होता है. मैं तो यूएस में भी गई हूँ, वहां पे भी वुमन को डोमेस्टिक, मेरा अभी भी था, मैंने अभी ज्वाइन किया था, वहां पे गोरी भी थी लेडी, वो भी बोल रही थी कि हमारे वहां पे भी ऐसे ही होता है कि जब हस्बैंड घर पे आता है तो जाके सीधे सोफे पे बैठ जाता है, जो लेडी होती है उसको ही घर का काम देखना पड़ता है. तो मैंने बोला था कि आप तो जब भी बात करते हो हम सारे पछाते, पर अब मैंने ज्यादातर देखा है सुनीता जी कि अगर देखा जाए कि जो हमारे घर पे जो सब्जी बेचने आती है ना, वो हमसे ज्यादा एम्पावर है. मैं हर तबके में काम करती हूँ, हाई प्रोफाइल से लेके सेलिब्रिटी लॉयर भी हूँ, हर जगह पे जाती हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि जब वो जो सब्जी बेचती है ना, वो पूरे घर का जो सब्जी पूरे दिन बेचा, हस्बैंड वाइफ ने जो भी होगा पूरा पैसा ले लेगी वाइफ, और उसको दारू के लिए चाहिए होगा ना तो बोलेगा 100 रुपया देना, मेरे को दारू पीना है. तो कौन सी लेडी एम्पावर हुई वो आप सोचिए. शी इज मोर एम्पावर देन अस, क्योंकि वो अभी भी कंट्रोल रखती है, और वो एक घुमाएगी भी जड़ से. अगर दारू पिया तो फेंट पकड़ के घर में लाके उसको डाल भी सकती है, वो उसकी फिजिकल फिटनेस भी है उसकी, क्योंकि वो पूरे दिन घूमती है. और हम होंगे तो क्या करेंगे, 100 नंबर डायल करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, लोगों को बोलेंगे, मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी, मैं ये कर लूंगी. अभी जैसे कि कुछ हुआ, भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आएगा, तो आप कैसे दौड़ के बाहर चले जाओगे? कभी तो मम्मी पापा को नहीं बुलाया कि भूकंप आया है. सही है ना?
जीने का तो बड़ा, जीव इतना मतलब प्यारा होता है कि जीना है बस, अपने आप को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने छींक मार दी तो जितना टेंशन, साला ये छींकने तो अभी ऐसा कभी नहीं देखा था कोई बेचारा। कभी मेरी मम्मी को तो कॉन्स्टेंटली खांसी का प्रॉब्लम रहता है, तो जैसे भी किसी ने आजू बाजू वाले बेचारे बोलते खांसी आवे छे, मैं कीधुं अમને લાગે છે કે કોરોના આવ્યો છે, કોરોનાથી એવું થઈ ગયું કે જાણે ડાકુ આવ્યો છે, બીક લાગે છે, એટલે લોકો ગભરાય છે। જે રીતની સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ થઈ છે, તમારી અંદર જે કોરોના છે, તમારી અંદર જે ભરેલો છે ને એને કાઢવાનો છે। તમારી ઈચ્છા શક્તિ મજબૂત, તમને કોરોનાએ નહીં થાય। તમારું મેન્ટલ બળ મજબૂત હોવું જોઈએ। કેટલા લોકોને તમે જોતા હશો કે જે કેન્સરથી બહાર આવ્યા છે, ખાલી એમને પૂછી જોજો, સેલ્ફ हीलिंग આ शब्द है वो अपने आप को हील करना। ये हीलिंग जो होती है वो अपने आप को रोज बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर घुटने आपके खराब हो, ये चीजों को सर्च कीजिएगा। अगर जो 2-4 चीजें अगर आप देखते हो, अगर इतने टेक्नो सावी हो, तो मैं तो आपको ये सिखाना चाहूंगी। मेरी काफी लेडी होती है जिनके पास 2000 का फोन होता है, मैं गांव में भी कभी लेती हूँ, जाने का होता है तो मैंने उनको गूगल सिखाया है। गूगल में जो स्पीकर आता है ना, उसमें गुजराती में बोलना है। जैसे सुनीता जी ने बोला थोड़ा समझ नहीं आया ना, वैसे हर लैंग्वेज में बोलना है। जैसे कि मैंने अभी एक लेडी बोलती है कि हमें तो कुछ आता नहीं है, आ બધું નવું નવું બધું पिज्जा ने बीजा बनावानो। मैं कीधुं बाजरीनो रोटलो लेवानो, एनी पर टोमेटो सॉस लगावानी, एनी पर चीज मेलवानी અને એની ઉપર ઊંધી કઢાઈ ઊંધી કરવાની અને પછી ચૂલા પર ભમકાવાનો, એ થઈ જાય। મેં કીધું પીજો, બરોબર છે। अगर ये चीजें सर्च करने के लिए अगर जाना होता है, जैसे कि जूनागढ़ में एक मीटिंग था, तो जूनागढ़ की काफी औरतें जुड़ी हुई थी, तो सब लोगों ने बोला कि सोनल बहन कैसे करें। मैंने बोला मैं न्यूट्रिशन वाली हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि लोग अपने पेट में मैदा पधराए। मैदे की जगह पे अगर बाजरी खाते हैं, रागी खाते हैं, तो उनके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। जो हेल्थ बेनिफिट कहाँ पे मिलता है, तो बाजरी की रोटी में मिलता है, ज्वार की रोटी में मिलता है। जो देशी पद्धति उनको कीजिए और आप अपने बच्चे को भी आदत कीजिए। अगर अभी मेरा बेटा बाहर गया है, अगर मैं उसको बुलाऊं तो आपके सामने वो बोलेगा तुम्हें कौन सा पिज्जा पसंद है, तो बोलेगा थेपला पिज्जा पसंद है। तो थेपले पे खा बेटा, पिज्जा वही बेस्ट है, वही मिलेगा, जो सही है वही चीजें खिलाइए। जैसे आप आदत पाड़ोगे वही चीजें होगी। अभी हम ही स्टाइल में रहेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादातर यही है कि हमें मन में भड़ास कर रखने की वजह से देशी पद्धति को जिए। अपने आप को खुश कैसे रखा जाए, लोग क्या सोचते हैं, ये समाज आपका घर पूरा मतलब घर में पैसे देने के लिए नहीं आता। लोगों को छोड़िए, जिसने जो सोचना है वो सोचने दो। कभी भी जैसे बोला अभी ये सुरेखा बहन सुबह में 6 बजे उठ जाती हूँ, उठ के सीधे शुरू हो जाती, सीधे किचन में आंखें थोड़ी नहीं, हाथ धोए नहीं, सीधी चाली बात। तो वो अगर ना करे, एक दिन 9 बजे उठ भी जाए, कभी कभी ये भी एंजॉय कर लीजिए कि 9 बजे भी उठ के जरा देखे कैसा लगता है। सुबह में जल्दी उठना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर कभी हम भी थोड़ा लग्जरी भोगे तो अच्छा लगता है। कहीं कुछ अनयूजुअल करने का मन करे तो कीजिए। ज्यादातर यही है मेरा, वही है कि इनर हैप्पीनेस, हर स्त्री होती है जो अंदर से हैप्पी हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कोई घर पे आ रहा है, टेबल वेबल सजा लिया, सब कुछ रेडी रख दिया, खुद तैयार होके बैठ गए, बिंदी बिंदी लगा दी। जैसे कि मैंने अभी लिपस्टिक लगाया, मैंने इयरिंग पहन दी कि मुझे कॉन्सिलर सब लेडीज के सामने बोलना है। नहीं, मैं कभी ज्यादातर होता है मेरा बेटा होता है तो बोलता है मम्मा तू रेडी हो जा, अच्छी लगेगी, मैं रेडी भी हो जाती हूँ। तो ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादातर अपने लिए कीजिए। मुझे लग रहा था कि आज मुझे मेरी लेडीज को मिलना होगा, चाहे लीना मैंने ने बोला कम लेडीज है, 2 हो, 10 हो, 20 हो, मेरा सिर्फ यही है कि मैं ये चाहूंगी कि अगर मुझसे कभी भी कोई मिलता है तो यही होगा कि जब भी प्रॉब्लम हो तो सोनल जोशी को याद कीजिएगा, 2 मिनट मेरे से बात कर लीजिएगा और फिर रिचार्ज होके अपनी जो लाइफ है उसमें जुड़ जाइएगा। अन्य यही मेरा स्वार्थ होता है, यही स्वार्थ की वजह से मैं इतने लोगों से जुड़ पाई हूँ। अगर आप इतना, यही चीजें आपने सीखनी है। मैं आज आपसे जुड़ी हूँ, चाहे 10 हो, 20 हो, 40 लोग हैं, पर मैं ज्यादातर ये चाहूंगी कि आप दिन में अगर 4 लोगों से भी अगर अच्छी तरह बात करते हैं, कोई कटु नहीं बोलते, निंदा नहीं करनी है, किसी स्त्री की निंदा नहीं करनी है। उसने क्या पहना, क्या नहीं पहना, क्या खाया नहीं खाया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा, जिसने जो बोला वो उसका कर्म है, हमने क्या उसमें से लेना वो इम्पोर्टेंट है।
कोई अगर आपको गाली भी बोलता है, स्माइल करो, हाथ जोड़ दो, भैया तू ही बोल रही, तेरे पास वापिस आएगा, मैंने नहीं सुननी है। अगर आप बोलना बंद हो गए, वो बंदा भी सोचेगा ये तो साली पागल है, जवाब भी नहीं दे रही है। कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही चीजें हमने घर में भी रखनी है। घर में भी अगर कोई 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 कनेक्शंस आपके पास जुड़ता है, जैसे कि किसी ने, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ बोल दिया, बहू मईके जा रही है, तो अच्छा वो जा रही है, अच्छा એમને તેમનો પિયર જ દેખાય છે, અલે પણ દેખાય છે ત્યાં મોટા થયા છે, આટલા વર્ષો કાઢ્યા, તમને નતું દેખાતું? આવું દરેક સાસુને હું સમજાવતી હોઉં છું કે સાસુએ પણ જવા દેવું. તમને તમારી મમ્મી આવે તો કેટલી વાલી લાગે, એવી રીતે એને એની મમ્મી વાલી લાગે છે. દરેક સ્ત્રી એક ત્યાગની મૂર્તિ છે. એને પોતાનો ત્યાગ એટલો બધો કર્યો છે, એ ત્યાગને રિસ્પેક્ટ કરીએ આપણે. દરેક સ્ત્રીએ પોતાના બાળકને મોટું કરવું. जस्ट आप सोच सकते हैं कि जैसे कि हम किसी को पैदा करते हैं, अगर जिस तरह के कहीं पे बच्ची का पैदा होना, खुशियां मनानी चाहिए. लोग बेटे को लेके बोलते हैं कि बेटा पैदा हो गया, वो हमारे कुल को आगे ले जाएगा, पर जो बेटी है उसकी जरा त्याग, उसका जो समर्पण है, उसकी कल्पना कीजिए. आप अपने आप को बहुत ही गौरवशाली लगेंगे कि मैंने इतना सारा कर लिया. अपने आप को, अपने माँ बाप को, छोटा बच्चा अगर कोई चीज हमें जो अच्छी लगे ना, उसको छोड़ने में जी जलता है. हम अपने माँ बाप को छोड़ के किसी दूसरे के घर जाते हैं, वहां जाके उस घर को अपनाते हैं, दूसरे माँ बाप को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं. फिर अपने बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे को बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, फिर उसकी शादी करवाएंगे. फिर वही बच्चे पूछेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया, और वो हम सहन करेंगे बड़े तौर से. हाँ जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया. जब भगवान करे फिर प्रार्थना कर लेना कि उनके भी बच्चे उनको ऐसे ही बोले कि अच्छा आपने क्या किया. काफी औरतों को जब भी बोलते बोलते बच्चे हमें बोलते हैं कि आप जुनवाणी हो. मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक किस्सा आया था. तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरी माँ ने मुझे राजस्थान में, वो मैं टीवी 9 में इंटरव्यू में थी, मुझे याद है, वो बेचारा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो बेचारा नीचे बैठा रहा था 2 घंटे तक. मैं इस स्त्री की बात कर रही हूँ. उस स्त्री ने घर में सब कुछ फोड़ डाला, टीवी वीवी सब कुछ फोड़ डाला. सैटेलाइट से वो बंदा आया था, बोलता है मुझे मेरी बीवी ऐसे बोलती है कि तेरी माँ राजस्थान से आई हुई है, उसको हमारे घर में नहीं लाना. वो जो पूरा जो मतलब वो कपड़े पहनते हैं राजस्थान में, जैसे वो घाघरा और वो पहनते हैं, पारंपरिक मारवाड़ी पोशाक होता है, तो वो पहनती है, हमारी इज्जत जाती है, हम सैटेलाइट में रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे. पति ने मना कर दिया. फिर जाके उसकी वाइफ का काउंसलिंग के लिए आया. तो मैंने बोला जिस माँ को तू समझती है जो गांव में राजस्थान में थी, उसी माँ ने इतने जिसने बेचारी ने अहमदाबाद पहली बार देखा है जब उसका बेटा लेके आया, इसी तरह तब उसी माँ ने उसको पढ़ाया, तेरे से शादी भी उसी ने करवाई, और तू आज कल की आई हुई चाहती है. ये हर औरतें, अगर यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए वे भी बोलूंगी, जो बेटा 22 साल 25 साल 30 साल जिस माँ ने बड़ा किया है, जो शादी होते ही जो औरतें होती है वो अपने बेटे को संभालने की शुरुआत कर देती है. मेरा पति हो गया, बस आज से मैं ही बस स्टीयरिंग पे बैठ जाऊंगी, बेटा तू क्या कपड़ा पहनेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगी. ये गलत है. इन चीजों में आप अपना ओपिनियन दीजिए. अगर आपकी सास आपके साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करती, जाके बैठ जाइए उसके पास, बोलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको मेरी माँ बनना होगा, चाहे ना मन माने आपका या ना माने, आपको मेरी माँ बनना है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको उसी तरह मुझे प्यार करना होगा जितना आप अपने बेटे से प्यार करते हैं. अगर ये भावना अगर हर घर में आएगी, तभी जाके हर घर सुखी परिवार, संपन्न परिवार बनेगा. तभी हम भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो हम कौटुंबिक व्यवस्था की जो बात करते हैं कि घर में संयुक्त परिवार होने चाहिए, आज हर कोई बेटा बाहर चला जाता है, हमें तो अलग રહેવા જવું છે, अलग રહેવા જવું છે, અમને ફાવતું નથી, સાસુ જબરી છે, સસરો જબરો છે, ફાવતું નથી. ये जो भावनाएं हैं वो नहीं आनी चाहिए. जब हमारा जो पुरानी चीजें थी, बेटी जो अगर दादी जो कहानी सुनाएगी, जो बच्चों को प्यार करेगी, हर बच्चा अधिकार है दादा दादी और नाना नानी के प्यार का. अगर वो मिलना जरूरी है, अगर वो नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम करेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम उस चीज में अगर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें. हमारी बेटी या बेटा को भी वही संस्कार दें. बेटा किचन में जाए, घर के कामकाज करे, उसी तरह बेटी को भी आप हम ऐसा सक्षम बनाएं कि वो बेटे जितना भी काम करे, कमा के घर में लाए. हर चीज में अगर हम इक्वालिटी शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आज तक देखा है कि मैं यही चाहती हूँ कि इक्विलेशन रहे हर चीज में. हम ये नहीं कहेंगे कि આ વધારે શાક પડ્યું છે ને તો પેલા આપણા છોકરો આવશે ને એના માટે ખાવા રાખ્યું છે, આપણે તો ચાલશે. એ ચાલશે શબ્દ ના કહેતા, તમે ખાઈ જજો એમને ચાલશે.
આપણે જે મૂકી રાખીએ છીએ ને એ પ્રોબ્લેમ છે. આ જે એ શીખવાની જરૂર છે. સ્ત્રીઓએ ખાવાની જરૂર, આપણા બોડીમાં ન્यूट्रिशन નો પ્રોબ્લેમ છે. હમ ચલા લूंगी, मैं तो दूध पी लूंगी, दूध नहीं दूध वो पिएगा, दूध भी એમ તો ચા મૂકવા જોઈશે પાછું. આટલો બધો ભગવાને રૂપિયો આપ્યો હોય, મારે ના કેવું છે, હું પર્ટિક્યુલર કોમની વાત નથી કરતી, પણ મેં સાયન્સ સિટીમાં પણ જોયું છે કે જેમની પાસે મોટા બંગલા હશે પણ એવું નવાઈ લાગે કે 12 પગ લૂછણિયું ના લાવે, કોથળો રાખે પગ લૂછવા માટે. એટલે 2-2.5 કરોડનો બંગલો લીધો ને પગ લૂછણિયું નહીં મળતું. અને વહુ લઈને આવી હોય ને તો કે આ મેં પથરો છે ને એ પેલો બ્લેક નંખાયો છે, કોટા સ્ટોન કે શું કહેવાય એને, પેલો બ્લેક આવે છે ને પેલો માર્બલ આપણે કટપ્પા. હા, તેવું કે એની ઉપર છે ને સાણસી મૂકીએ ને એની પહેલા કપડું મૂકવાનું. આવાય છૂટાછેડા કરાયા છે મેં. આવાય છૂટાછેડા કરાયા છે. પેલી છોકરી ગાડી થઈ ગઈ કે બંગલો હું તો કંટાળી ગઈ. આખો દાડો મને કે બાવાન ઝાડક બતાય કરે, હું તો કંટાળી ગઈ કે રોજ પંખો લૂછાવો. પ્રેગ્નેન્ટ છોકરી બિચારી આ 6ઠ્ઠો 8મો મહિનો થાય ટેબલ મૂકીને કે પંખો લૂછન કે. એટલે આવું બધું બી ના હોવું જોઈએ. પાછું સાસુઓને સલાહ આલું છું, સાફ કરવું જોઈએ, ના નથી પડતા કરવું જોઈએ, પણ તમારથી ના થાય ને તમારી કમરે ના તોડશો. લાંબા હાવેડા રાખો, લાંબા પેલા બધું રાખો, દૂરથી જેટલું થાય એટલું કરો, પણ બાદશો નહીં, ઝઘડા ના કરશો. એટલે મારું કામ થોડું હલવું થાય. સમટાઈમ તો એવું થાય, પાણીપુરી 4 પાણીપુરી માટે મેં છૂટાછેડા કરાયા છે કે લગન થયા મને 2 વર્ષથી પાણીપુરી નહીં ખવડાવી. બોલો મારા ઘરમાં કેવી રીતે રહેવું કે? લોકો જે પ્રશ્ન લઈને આવે છે ને, તમને નવાઈ લાગે કે વાતોમાં કઈ નથી. જીવન એટલું મસ્ત છે, ભગવાને અમૂલ્ય જિંદગી આપી છે, જીવવા જેવી છે. આને મારી માને જોરથી બોલ્યો, અરે ભાઈ બોલી ગયો ભૂલથી, કોઈ દિવસ પિત્ત વધી ગયો છે, મગજમાં જતું રહ્યું, માફી માંગી લે ભાઈ, મેં કીધું, અને બૈરું ઘરમાંથી જતું રહેશે. મારી મમ્મીને ડિસરિસ્પેક્ટ કરી. હવે પાછું ઇંગ્લિશ આવી ગયું છે આજકાલ, તો આવું બોલી ગયા ને આવું બોલી ગયા ને આવું બોલી કાઢ્યું. હું તો પ્યોર પટેલમાં પરણેલી છું. પટેલની સાસુ છે કવાળા ફાળ, બોલે ને તેવું લાગે પણ મનમાં આટલું ના હોય, ખબર જ હોય, મજાકમાં બોલી દીધું હોય. અરે બુના આજે તો કે મેઠું વધારે પડી છે, બંનું મગજ ચો હતું કે તારું. મેં તો હોય માં આજે લોચો પડ્યો, હવે શું કરશું? તમે કહો સલાહ લો એ પ્રમાણે કોક કરીએ. તરત આપણે આવું રિએક્શન આલીએ એટલે એમ કે તમે માસ્ટર છો, તમે કહો એમ કરીએ. એટલે પછી એમ કે રોટલી લૂવો નાખી દે, બધું બેઠું ખેંચી લે. એટલે રિલેશન બતાવવા, એને જીવવા. એ ના પાડે ને, મને પહેલા 2-3 વર્ષ મને એવું એ ના એક્સેપ્ટ કરે. મને એમ કે આ બ્રાહ્મણની છોકરી છે ને ના, પણ મેં નક્કી જ કર્યું હતું કે તું જ મારી માં, એ છોડીશ નહીં, અને સાસુ શબ્દ બોલીશ નહીં. માં એટલે માં જ, ચાલે જ નહીં. અત્યારે અમારે એવું છે, મારા સસરા મારા પપ્પા કરતા મને વધારે પ્રેમ કરતા હતા, પરંતુ એ તમારી ભાવના હોવી જોઈએ. એ ભાવના તમે ક્રિએટ કરો ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારા માટે કોણ વિચારે? આજે મારા સસરા મને એવું કે તમને તકલીફ પડે તો તમે આવતા રહેજો, હું લંડન હતી તો કે એને રહેવા દેજો તો રહેશે ત્યાં. એ ક્યારે કે એ પ્રેમ હોય ત્યારે. તમારી બોલવાની વૃત્તિ એવી હોવી જોઈએ, તમે રહો છો અને સાચા મને કરેલી વસ્તુ, શુદ્ધ મને, જેની પાછળ તમારે પાછું મેળવવાનું કઈ જ નથી. સ્વાર્થ વગરનો સંબંધ અને સ્વાર્થ વગરનો પ્રેમ તમે જો કોઈને આપો છો ને, તો એના બદલામાં તમને ભગવાન એટલું બધું આપે કે કદાચ તમે કલ્પના નહીં કરી શકો. આ મારો પોતાનો અનુભવ છે. બધા જ લોકો ડરે મારાથી, બધા કે ઝાંસીની રાણી, પણ કેવા લોકો ડરે કે જે ખોટા છે, જેમને કોઈનો વહીવટ કર્યો છે તો એને પછી હું છોડું નહીં. અને આપણે બહુ ખરાબ બોલવાનું કે ભાઈ તે આવું કર્યું તો એ ખોટું. હમણાં એક ભાઈ એમને એમ કે સોનલબેન મારો કેસ લઈ લે તો સારું. ભાઈ તું મને કે એવું તો કરી નાખ્યું કે મને છે ને મારી વાઈફ અને છોકરાએ મને માર્યું. એટલે મને કે બેન મારે કેસ કરી દેવો છે, તમારે કેસ લેવો પડશે. તું ભાઈ તારા એવા કેવા લક્ષણ હતા કે તને છોકરોએ મારે, તું 10માં આવ્યો, કંઈક તો લોચો હશે, એમને એમ તો તને નહીં માર્યો હોય. મેં કીધું એટલે આ સમજણ હોવી જોઈએ. અગર હું વકીલાત કરું છું, પ્રોફેશનમાં છું, અને મેં ખાલી કેસ લઈ લીધો, અગર મેં ખાલી કેસ માટે, પૈસા માટે જો કેસ લઈ લીધો, તો એનો મતલબ એવો થયો હું કોઈ સ્ત્રીને અન્યાય કરું છું. હંમેશા એ મગજમાં રાખવું કે મારાથી કોઈ સ્ત્રીને અન્યાય નથી થતો. એક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીને જો પ્રેમ કરતી થઈ શકશે, એ કોઈ પણ જાત હોય, કોઈ પણ જગ્યા પર હોય, તો કદાચ ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એને કોકને વહુ હોય તો એને ક્યારે એને કમર દુખે. ઘણા ઘરમાં સપોઝ અમને કીધું ને કે હમણાં ડિબેટ જે જોઈ, મેં ટીવી પર બી ડિબેટમાં મેન્શન કર્યું છે કે દીકરીએ મર્ડર કર્યું, પણ કેટલી કંટાળી હશે, શું હતું, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ શું હતો. અત્યારે આજુબાજુ વાળાએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા, પેપરમાં આવ્યું છે, તો એવું કીધું છે એને કે એને મારતા હતા ઘરની અંદર. એ કંટાળે, કોઈ સ્ત્રી કંટાળે, તમે ટોર્ચર કરો. આપણે વહુ લાવીએ છીએ પણ આપણે એક બાજુવાળા જોડે નહીં બોલવાનું. અરે બાજુવાળા પણ નવરી પડ્યા પછી, કામનું પતાયા પછી અગર 2 મિનિટ વાત કરી તો શું ઘસાઈ ગયું?
અને એને પણ આપણે એવા સંસ્કાર આપીએ ને. આપણે એવું કેમ ડરીએ છીએ કે આપણા ઘરની વાત બહાર જશે? આપણા ઘરમાં એવું તો કયો રાજકારણ છે કે આપણે કયા દેશની લડાઈ લૂંટી લીધી કે કયો નકશો વેચી મારવાનો છે કે આપણે આટલું ટેન્શન કરીએ છીએ? એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે હંમેશા તમે પોઝિટિવ રહેશો, તમારા ઘરમાં એવું કશું હાઈડ જ નહીં કરો, તો તમારે જરૂર જ નથી. ટ્રાન્સપરન્ટ લાઈફ લોકોને બતાવવા માટે નવા કપડાં પહેરી, મોઢા પર લિપસ્ટિક લગાવી, સ્માઇલિંગ ફેસ કરતા તમારી મન સાથે ઓનેસ્ટ રહેવું બહુ જરૂરી છે. આજે મારું મન નથી તો એ મન નહીં કરવાનું, આજે કરવું છે તે કરવાનું. એ જે પ્રમાણે ઓનેસ્ટીથી જીવો, પોતાના માટે જીવો, પોતાની જાતને પ્રેમ કરો, બીજી સ્ત્રીને પ્રેમ કરો. કોઈ માણસ કોઈ બોલી ગયું ને તેને બોલી લેવા દેવો, પછી 2 મિનિટ જઈને એને ખભે હાથ મૂકો અથવા તો માથે હાથ મૂકો નાનું હોય તો, કે ને આટલો ગુસ્સો કેમ કર્યો, શું હતું, કેમ તું બહુ બોલી ગઈ, મને ખોટું તો લાગ્યું, શું હતું કહેવાય. અમારા બાજુમાં એક, અમે ઓબ્વિયસલી એ ગામડાના જુનાગઢના જ છે, પણ તો એવું કે બાજુમાં છે કે આજ તો મુન્ને માતા આવી છે કે આજે, કે જોરદાર. એટલે આપણે કહીએ કે બાપુ શું થયું? બહુ બગડી છે. એટલે મને ખબર પડી કે બહુ બગડી હશે. એટલે મને કે તું સમજાવું તો સારું. મેં કીધું ના બા, આજે તમારો જ વારો છે. મેં મને કે આજે તો ધનાટ રસોડામાં એટલો અવાજ આવે. મેં કીધું મને ખબર પડી બાજુમાં કોઈક રસોઈ થાય છે, એટલી બાજુમાં અવાજ આવે એટલા વાહણ પછડાય છે. મેં કીધું શું થયું જરા પૂછો જ ખરા. મને કે ક્યારે પૂછું, મને હારી બીક લાગે છે કે આ મને લઈ લેશે તો. મેં કીધું નહીં લઈ લે, ટેન્શન ના કરશો, એ જોબ કરે છે. તો એમને મને પાછળ આવીને અમારા બધાને પાછળ બંગલામાં બધાને હોશિયાર બધા ભેગા છે. મને કે હું શું પૂછું, કેવી રીતે પૂછું? કારણ કે એ બીજી છોકરી, એ છે કાશ્મીરી પંડિત છે, પંજાબી છોકરી લાયા છે બહુ તરીકે, એટલે હિન્દી ભાષી છે. બાપ આપણો જુનાગઢના દેશી, એટલે એ જુનાગઢની ભાષામાં બોલો. મને કે તૂટતા હે ભાંગતા હે એવું હિન્દી બોલે બિચારા. પેલી બિચારી પ્યોર હિન્દી બોલે. એટલે પછી મને કે હું શું પૂછું? મેં જઈને એમ કે તું બેસી જા, હું તને ચા બનાવી આપું છું. તારું આજે મગજ ઠીકાણે નહીં. મેં એટલું તો ગુજરાતી સમજ છે, 2 વર્ષ થઈ ગયા છે લગ્ન કરે. પછી કીધું પછી બેઠી. એટલે પછી થોડી વાર રહીને રડવા માંડી कि आज ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने जॉब पे प्रॉब्लम में मैंने सब कुछ काम खत्म कर लिया था, फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि ये काम करना है, अभी लॉकडाउन में तो ज्यादा काम करवाते हैं, और अगर आपका टाइम हो गया डायबिटीज की गोली लेने का, अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझ पे वो हस्बैंड है वो गुस्सा होगा तो प्रॉब्लम होगा. મેં કીધું ખબર પડી ગઈ ને. હવે તમને એવું લાગ્યું કે બોન કેમ વાહન ખકડાવું છે, હવારમાં કોમ ના કરવું પડે એટલે જોર આવી, એટલે આપણે તો ચાલુ જ પડી દઈએ ફાયરિંગ, આપણી દેશી સાસુની જેમ. પણ કોઈ પણ માણસને ગુસ્સો આવ્યો, એમને હવે એવો શબ્દ વાપર્યો કે માતા આવી છે. જો આપણે ગુજરાતીમાં કીધું એ માતા આવી તો ઘરમાં રમખાણ થઈ ગયું. પણ એ એક નેચરલ વે જૂના લોકોનો, ભણેલા ગણેલા લોકો નથી તો એનો નેચરલ વે છે. એમનો ઇન્ટેન્શન એવો નથી કે આને માતા આવી છે, એવું ઇન્ટેન્શન નહીં, પણ કે કોક થયું છે કરવું. આજે તો કે બુધવાર છે કે રવિવાર છે, મને કે કેમ માતા આવી, પાછું એવું બોલ્યા. બા બોલવામાં જોરદાર છે. તો હવે એમને સમજાયા. મને કે બિચારીને કોમનું છે, આખો દાડો કે આ ડબલો હોમે બેહી નોખો ફોડવાની કે થાકી શકે. તો મેં કીધું બા એમ કરો, આજે મેં કીધું તમે જુનાગઢની જેમ પેલો મેં કીધું રોટલો બોટલો વઘારી મેં કીધું કરી આલો. મને કે ના મેં કીધું બહારથી મંગાવી લે, કે તું ટેન્શન ના કરીશ કે. મેં કીધું વાહ, કેવું પડે. એટલે આવી ભાવના સાથે તમે રહો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપું છું, આ લાઈવ ઉદાહરણો છે જીવનના, એ બહુ જરૂરી છે. બીજી વાત, લગેજ લઈને અનનેસેસરી કોઈના મગજમાં રહેવું, કોઈના કીધા વગર કોઈને મગજમાં, હસબન્ડ તો હવાનો જતો રહ્યો કોઈ બોલીને, આપણે તો આખો દાડો આજ તો બોલ્યા તે ના ખાવાનું એ થાય, ના ઘરનું કામે થાય, ને આખો દાડો પછાડ કરીએ. એ વાહણ બિચારું એ પાત્ર કહેવાય. એ પાત્રને આપણે બિચારાને છોડતા નથી. ખરેખર તો આપણે જમીએ ને આપણે પગે લાગીએ છીએ, જે વાસણમાં જમતા હોય એને પગે લાગવું જોઈએ. પણ આપણે તો વાહણ તો ધન જતા હોય. છોકરો હોય તો છોકરો લેવા દેવાનો, ભણ્યો ના ભણ્યો એને વહીવટ કરી નાખ્યો હોય કે ભાઈ બંધ આપણે મગજમાં તો પેલો હસબન્ડ બોલ્યો હોય ને એ ચાલતું હોય. પણ એ ગયા એના કરતા એ જતા રહ્યા. હવે એમની રાતે વાત છે, જે પૂછવું એ રાતે વહીવટ કરજો, ના નથી પાડતા, પણ આખો દાડો લઈને ના ફરશો. જેવા આવો એમને જમાડી બમાડી લેવાના. ખાતા વખતે ચાલુ નહીં પડવાનું, તો પાછું રામાયણ થાય, બીજું ચાલુ થાય. જમી મમ્મી લે એટલે બેવાનું કે સવારે તમે જે વર્તન કર્યું તો યોગ્ય નતું, મને ખોટું લાગ્યું છે. જો તમારે ઝઘડો કરવો હોય તો હું બહાર જઉં, અને જો શાંતિથી વાત કરવી હોય તમારી સામે બેસું. આટલું તમે કરી જોજો, તમારા ઘરમાં ઝઘડો નહીં થાય. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, તૈયાર જ હોઈએ કે ભાઈ જેવો સાંજે આવ્યો નહીં હજી તો ઘરમાં ઘૂસતા પહેલા તૈયાર જ હોઈએ. આપણે એને બતાવીએ એટીટ્યુડ, લો પાણી લઈ લો આમ લઈ લો. આ તમારો નારાજગી બતાવો, પણ પેલો નારાજગી સમજી શકે એ નથી હોતું. અને દરેક જગ્યાએ બોલીને નીકળી જાઓ. કદાચ ઝઘડો થતો હોય ને, જે કહેવાની ઈચ્છા થાય કહીને પછી નીકળી જાવ. ઉભા રહો ને તો ઝઘડો વધારે થાય. મેં ઘણી વાર આવું કીધું છે
ઘણી વાર એવું કે બધા બોલ 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 બહુ કરે છે. મારો રોજનો બિઝનેસ છે, મેટ્રિમોનિયલ લાઈફને લઈને મારું રોજના રૂટીનમાં અવનવા કેસ આવતા હશે. સેલિબ્રિટીઝના કેસ આવે, જે લોકો બહુ મોટા પાયા ઉપર, બહુ મોટા પોસ્ટ ઉપર છે, એમને પાછો બહુ બાર બધે પ્રેમ બહુ થઈ જાય, તો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય, તો એ સ્ત્રીને બરોબર રાખે નહીં, બોલાવે નહીં. સ્ત્રીની એવી પરિસ્થિતિ હોય કે પોતે બહાર જઈને કમાઈ શકે એવી નથી, હસબન્ડનું નામ બહુ મોટું છે, પૈસો છે, બધું છે, સમાજ લોકોને શું કહેશે? આ જે સમાજ શું કહેશે ને એના કારણે સ્ત્રીઓ પોતાના ઘરમાં કચડાઈને દબાઈને રહે છે. આપણા ઘરમાં બી આજુબાજુમાં કોઈ પિયરથી છોકરી આવી હોય તો આપણને અઠવાડિયું કોઈ થયું લાગે છે એટલે ઘેર છે, પણ આ ના બોલ્યા હોય તો ના ચાલે. આપણને જેવો ઇન્ટરેસ્ટ હોય પેલી ઘરમાં ના થયું હોય તો થઈ જાય એવી વાત હોય કે આટલા 4 દિવસ ત્યાં જવાન નથી, પણ એ એના ઘેર આવી છે એને રહેવા દો ને, આપણે ના પૂછીએ તો ના ચાલે. એટલે આ જે ઇન્ટેન્શન્સ છે એ બહુ એ ખરાબ ઇન્ટેન્શન્સ છે. કોઈ પણ સ્ત્રી ક્યારે ક્યાં જાય છે, શું આવે છે, એનું મન છે, આપણા એવા સવાલો વેધક ના હોવા જોઈએ કે જેના કારણે એમનું હૃદય છીરાઈ જાય. એ દીકરીને એવું લાગે કે જે દીકરી દુઃખી થઈને ઘેર આવી છે પોતાની માના ઘેર, આપણે એને એવા સવાલો કરીએ કે જેના કારણે એનું દિલ દુભાય. એની શોર્ટમાં એટલું જ કહીશ કે તમે એવું જીવન જીવો કે જેના કારણે દરેક સ્ત્રીના માટે તમે પ્રેરણારૂપ બનો. પ્રેમથી દરેક સ્ત્રીને સાંભળો. કોઈ વાત કરે તો નિંદા ના કરશો, બીજી જગ્યાએ પાસ ઓન ના કરશો. કોઈની છોકરી ભાગી ગઈ તો ચર્ચા, કોઈની વહુ ભાગી ગઈ તો ચર્ચા. એવું ના થાય કાલે આપણા ઘરમાં થાય. આપણો વારો પાછળ છે જ, જેવું વિચારશો એવું થશે. આ કોઈ પૂર્વજન્મ નથી, કોઈ આવતો જન્મ નથી. આ જ જન્મમાં તમે કદાચ જોયું હશે કે જે જેવું કરે છે ને એવું ભોગવે છે. આ જ જન્મમાં ભોગવવાનું છે. જેવું વર્તન, જેવું રહેણી, જેવી કરણી, જેવું વર્તન, એ વર્તન પ્રમાણે તમને ભગવાન તમને આપે છે. આપણે એક પાવરને પૂજીએ છીએ, ચાહે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ જે પણ મેં માનતા હો, એમાં પણ એક કહીએ કે મારાથી કશું ખોટું ના થાય એનું હંમેશા ધ્યાન રાખજો. રોજ માફી માંગવી, પોતાના બોડી માટે સેલ્ફ હિલિંગ કરવું, દેશી પદ્ધતિ અપનાવી. નીચે બેસીને પલાઠી વાળીને ખાશો તો ઘૂંટણ નહીં જતા રહે. ડાઇનિંગ ટેબલે લોકો ઘૂંટણની પથ્થર ફાડી નાખે, બરોબર છે? આ જે પદ્ધતિ એ જીવન જીવીએ, જરૂર પૂરતું બોલીએ, જરૂર પૂરતું જ ખાઈએ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજાની લાઈફમાં જ્યાં આપણને એક્સપિરિયન્સ નથી, ઘણી વખત અમારે એવું થાય 181 ની જે ગાડી છે ને, જે મહિલા કાઉન્સિલિંગ માટેની ગાડી છે, આપણે કઈ જગ્યાએ ઝઘડો થાય ને આપણે 181 દબાવવાનું. લીના મેને કાયદાની વાત કરવાની કીધી હતી, પણ મારે કાયદાની વાત કરવી નથી, કારણ કે બધાને કાયદો બતાવો પાછા ઘેર આપણે એવું ઈચ્છીએ નહીં કે પોલીસ સ્ટેશનના પગલા ચડન વકીલના ઘેર આવે. પરંતુ એવું થાય કે 181 ડાયલ કરીએ, પણ હવે એવું થાય કે જે વકીલો છે ને, અમુક વકીલો જે લગ્ન નહીં કરે અને વકીલો ફેમિલી કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરે, એટલે કેટલો દાટ વાળે જો તમે. અને 181 જેટલી છોકરીઓ બિચારી કાઉન્સેલિંગ કરે, છોકરીઓ 22 વર્ષની હોય, પરણી તો છે નહીં, ને પરણેલા હોય એમને કાઉન્સેલિંગ કરવા જવાનું, ક્યાંથી ભલી વાર આવે? એટલે આપણે કહેવાય ને કે જેને લગ્ન નહીં કર્યા અને એ કેસ લડે છે, એટલે એને લગ્ન કર્યા પછી બોલવાનો ઇન્ટેન્શન, સાસુ કદાચ બોલી ગયા તો એ માની જેમ બોલી ગયા છે, એને દિલ ઉપર લઈને એને ડોમેસ્ટિક વાયલન્સમાં ચડાઈ ના દેવાય કે સાસુ આજે જોરથી બોલી તેને આપણે ગણી જ કાઢ્યું કે આજે બરોબર ભમકાય ને અમને તો પૂરી જ દેવા જોઈએ, એવું ના હોય. એ બોલ્યા છે તો એમને માતા તુલ્ય જોઈએ. અસહનીય, એકદમ વર્તન ખરાબ હોય કે જેમનું હોય ને એમાં કીધા પછી કાઉન્સેલિંગ કરાવો, મેરેજ કાઉન્સિલર પાસે જાઓ, કોઈને કહેવડાવો, અથવા તો તમે જ કાઉન્સિલર છો, એમને પકડીને બેહાડ દો ને, તો મમ્મી આવું બોલો છો તે ખોટું લાગે છે મને, તમારો લહેજો આવો છે કે શું છે? એ છોકરી કયા ઘરમાંથી આવી છે, એનું મેન્ટાલિટી, એ લોકોનું રહેન સહેન કેવું છે, એ કેવી રીતે એ લોકો રહે છે, એમનું એટમોસ્ફિયર, એમના ઘરમાં બધા સોફિસ્ટિકેટેડ હોય. આપણા ઘરમાં બધા કવાડા ફાડ હોય, બોલવાનું તો તે ધનાધન બોલતા હોય, એમાં મનમાંય ના હોય, તો પેલી બિચારી તો નવું લાગે કે આ લોકો નોર્મલ બોલે છે. આવા કેસો મારી પાસે આવ્યા છે, એટલે આપણને નવાઈ લાગે. ઘણા લોકો બહુ સોફ્ટ હોય, ઊંચા અવાજ में बोलते, પેલા પ્રેમ થઈ ગયો ત્યારે તો બધું નીચા અવાજમાં ચાલ્યું, તો લવ મેરેજ કર્યા પછી ઊંચો અવાજ નીકળ્યો તો પ્રોબ્લેમ થાય. પેલો આખી જિંદગી એવી રીતે જ મોટો થયો છે, પેલો કે ના હું એને બહુ પ્રેમ કરું, એના વગર તો મરી જાઉં, પણ મારો અવાજ એવો છે. આવી વસ્તુઓને લઈને લોકો ઝઘડે છે. આ નવું કાઉન્સિલર નવા આયા લગ્નના, પહેલા તો જે કાઉન્સિલર નતા, કશું નતું, બધા એક જ ઘરમાં રહેતા હતા, મા બાપ પરણાવતા હતા, ત્યાં લગ્ન કરતા હતા, લગ્ન જીવન સુખી સારી રીતે પૂર્ણ બી થતા હતા. અત્યારે જેવી રીતે આપણી ખાવામાં વિવિધતા છે, એમ જીવનમાં બી વિવિધતા આવી છે. જેટલા ઓપ્શન્સ મળે એટલા પ્રોબ્લેમ છે. કાલે એક પિતા એમની દીકરીને લઈને આવ્યા તો એટલું બધું રડ્યા કે મારી દીકરી 1 વર્ષની હતી,
ત્યારે એની માં ગુજરી ગઈ હતી, મેં 2 દીકરીઓ મોટી કરી, અને નથી ઈચ્છા તો એને લવ મેરેજ કર્યા, અને હવે 3 મહિનામાં જ 40 લાખ ખર્ચો કર્યો છે અને 3 મહિના જ રહી છે. હવે દીકરી નું જે દુઃખ હતું ને એના કરતા જે 40 ખર્ચા છે ને એની વાત એટલી બધી વાર બોલે ને એટલે દીકરીને એવું થઈ ગયું કે 40 કમેન્ટ પપ્પાને આલ દઉં તો પપ્પા બોલતા બંધ થઈ જાય. એટલે એ જે દીકરીનું જે દુઃખ હતું ને એ જોવાતું નતું. એટલે પહેલા મેં કીધું કેસ બેસ તો સાઈડ પર ગયો. પહેલા મેં કીધું તમને પગે લાગુ, તમે આ બધું બોલવાનું બંધ કરો, એને પ્રેમથી ગળે મળો અને એના માથે હાથ મૂકો કે બેટા હું તારી જોડે છું. એ શીખવાડવું જરૂરી છે. દરેક બાળક દરેક વસ્તુને દરેક, મને ઘણી વસ્તુ નથી આવડતી, કદાચ હું તમારા બધા લોકોને મળું ને તો તમારામાંથી ઇજ્જતથી ઓબ્ઝર્વ કરું ને તમારામાંથી એક એક વસ્તુ તો શીખી જ લઉં. મને એટલે બધાને મળવાનું બહુ મન થાય. દરેક માણસ યુનિક છે, દરેક માણસ પાસે કંઈકનું કંઈક શીખવાનું છે. એ વૃત્તિ રાખો. દરેક વ્યક્તિ મહાન છે, દરેક સ્ત્રી મહાન છે જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે. જે દરેક વ્યક્તિમાં એ ક્ષમતા નથી હોતી. એ સાથે એ ભાવના, દરેક સ્ત્રી બલિદાનનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. તમે કેટલું ત્યાગ કરતા હશો રોજબરોજની જિંદગીમાં ને કેટલું બલિદાન આપતા હશો, અને ત્યારે તમે આ લેવલ પર આવ્યા હો છો. બલિદાન વગર, સંઘર્ષ વગરની જિંદગી ક્યારેય નથી હોતી. સંઘર્ષ તમને શીખવાડે છે. ભગવાને આ જિંદગી એટલા માટે બનાવી છે કે તમે રોજ સંઘર્ષ કરો અને તમે શીખો. હવે આપણું સેશનના 6 કીધા હતા, 6 ને 10 થઈ ગઈ છે. લીનાબેન તમે પાછી એન્ટ્રી મારો. હું તમને એ જ કહેવાની હતી કે તમને સાંભળ્યા પછી એવું લાગે છે સોનલબેન કે તમારું ક્લોનિંગ કરાવો અને ઘરે ઘરમાં એક સોનલબેન મોકલો. અત્યારના જમાનામાં તાતી જરૂર છે, કારણ કે તમને સાંભળ્યા પછી ચોક્કસપણે બુસ્ટઅપ થઈ જવાય એવી વાત છે. અને હું માનું છું કે બધા બહેનોને ખૂબ જ ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું હશે. તમારા પહેલા જ અમે લોક ક્યાં કહેંગે ઉપર લાસ્ટ સેટરડે જ અમારું એક સેશન હતું. એ લોકો શું કે છે એમાંથી બહાર આવી અને પોતાના જીવનને પોતાની રીતે જીવે વાળી વાતો હતી. ખૂબ સુંદર વાત હતી એ પણ, અને બિલકુલ એના સંલગ્ન અને અનુસંધાનમાં જ તમારી વાતો હતી અને ખૂબ જ મજા આવી. ને જ્યારે એક લોયરના મુખે, જેની પાસે આટલો વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, એના મુખે જ્યારે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપની વાતો સાંભળીએ તો ચોક્કસપણે સાંભળવી અને માનવી ગમે જ એમ. અને તમારા ક્લોનિંગ માટે ચોક્કસ વિચારો સોનલબેન. એકચ્યુઅલી કેવું છે લીનાબેન, દરેક મારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે. મેં ઘણી જગ્યાએ બધી યુનિવર્સિટીઝમાં બી ભણાવું છું, દરેક જગ્યાએ જઈએ છે, પણ જે સ્ત્રી છે, જે સ્ત્રી ઘરમાં રહે છે ને એને ખરેખર એમ્પાવરમેન્ટની જરૂર છે. અને દરેક સ્ત્રીઓ જે, અને આપણે લોકોના માટે જીવતા થઈ ગયા છે, પોતાના માટે જીવતા થઈએ ને તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જરૂરી નથી હોતું. ઘણી વખત એવું થાય કે મારી પાસે એવા પણ કિસ્સા આવ્યા છે કે નાઇટ ડ્રેસમાં સૂતી નથી. હવે એક દિવસ નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને ના સૂઈ તો શું થઈ ગયું? હવે યાર ચાલશે. એની ઈચ્છા હતી, એમને માઈને થાકી તેને સૂઈ ગઈ તો કે એને મેનર્સ નથી. એટલે આ જે બધી વસ્તુઓ અત્યારે નાઇટ ડ્રેસ આવ્યા, પહેલા તો એમને માટે કશું નતું. એટલે આ જે વસ્તુઓ છે, જે ઝઘડા કરવા માટે લોકો પોઈન્ટ જોવે છે, અને પોઈન્ટના કારણે કદાચ એવું કહેવાય કે આ તો બિઝનેસ જેમ ખાણીપીણીનો વધ્યો છે ને એમ સંબંધોનો, સમજાવવા માટેનો કાઉન્સિલર્સ આવી ગયા, ચિલ્ડ્રન કાઉન્સિલર આવી ગયા, કેટલા બધા લોકો આવી ગયા. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. એબ્સોલ્યુટલી યસ. સમયના અભાવને કારણે કોઈ પણ 2 ક્વેશ્ચન આપણે લઈ શકશું. સો નાઉ ઇટ્સ ઓપન ફોરમ. એનીબડી કેન આસ્ક એની ક્વેશ્ચન ટુ સોનલબેન. યસ, એની ક્વેશ્ચન? મારે સોનલબેન ખાસ તમને પૂછ્યું છે કે અત્યારે ગોતામાં આ જે કેસ બન્યો છે, અત્યારે ઓલી MBA થયેલી વહુ છે અને એના સાસુને મારી નાખ્યા. હા હા. તો હવે એ કેસમાં જેમ કે તમે કહ્યું એમ કે એ સ્ત્રી ખરેખર ખૂબ મૂંઝાઈ ગઈ હશે, એના પર ખૂબ જ અત્યાચાર થયો હશે, ત્યારબાદ કદાચ એણે આ પગલું લીધું હશે. તો કાયદો હવે કઈ તરફ, કારણ કે ખૂન તો ખૂન છે અલ્ટિમેટલી, તો કાયદો કઈ તરફ પક્ષ લઈ શકે? કારણ કે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને અંજામ મળે છે એના પહેલા એની ખરેખર હિસ્ટ્રી કે મુદ્દામાં શું છે કે પાયામાં શું છે એ હકીકતો ચોક્કસપણે જાણવી જોઈએ. તમે આજે કોઈ પણ એક અતિશય પરેશાન કરી નાખો કે માણસ માનસિક રીતે હતાશ થઈ જાય, ભાંગી જાય ને આટલું ક્રૂર બની જાય, ત્યાં સુધીના પગલા લઈ શકે, તો કાયદો કઈ રીતે સપોર્ટ કરશે? કાયદો સપોર્ટ કરવો નિકિતાના કેસમાં બહુ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, કારણ કે તમે કદાચ જોશો તો
એવું કહી શકીએ કે જે સિચ્યુએશન છે નિકિતાની, એ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ માટેનો જે કેસ છે અલગ કેસ છે, પરંતુ તમારી ઉપર જો ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ થાય છે અને તમે કોઈનું મૃત્યુ નિપજાવી કાઢો છો, એ બહુ અઘરું છે અને ખોટું છે. તો એની પાછળ જે 302 લાગી છે એના મુજબ તો એની ઉપર એક્શન્સ લેવાશે જ. એ ખોટું છે અને ખોટું જ રહેવાનું. હાલાકી સળીઓ એની સાસુ લઈને આવી હતી ને સાસુ મારવા જતી હતી અને પેલી કંટાળી અને પછી એને એમ થયું. એટલે કદાચ એવું હશે કે સાસુનો એવું બની શકે કે કોન્સ્ટન્ટલી ફિઝિકલ વાયલન્સ હશે અને ફિઝિકલ વાયલન્સ હશે એના કારણે આ છોકરી કંટાળી હશે. કારણ કે આજુબાજુનું જે ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું છે અને જે નિવેદન લીધું, મેં તો પહેલા ઓલરેડી મેં ડિસ્કશન કરી ત્યારે પણ કીધું હતું કે એમકોમ MBA ભણેલી દીકરી છે તો કોઈ ગાડી નથી હોતી કે કોઈને મારી નાખે, અને એમને કોઈ સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીને મારી ના શકે. સ્ત્રીનું હૃદય એકદમ કોમળ જ હોય છે. ક્યારે પણ આવું એકદમ હિચકારું કૃત્ય કરવું એ પોસિબિલિટીઝ નથી હોતી. એના પાછળના ઇન્સિડન્ટ્સ હોય, સર્કમટેન્સીસ હોય, એ સર્કમટેન્સીસ હોવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાસુનો સીધો એવો આરોપ લગાવો કે તારા પેટમાં જે બાળક છે તારા સસરા છે, આવા જે લાઈક આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કોઈ પણ સ્ત્રી સહન ન કરી શકે. ખાસ કરીને આપણે બધા અત્યારે એકબીજાને જજ બહુ કરી લઈએ કે આ તો આવું વિચારતી હશે. બિચારી વિચાર્યું ના હોય, કોઈ આવું કીધું ના હોય, આપણા હસબન્ડે કશું બોલ્યા ના હોય કે ફેમિલી વાળા ના બોલ્યા, ફ્રેન્ડ્સ ના બોલ્યા, તો પણ આપણે એવું કહીએ આ તો આવું છે. અરે આવો છે પણ એને બોલવા તો દો, તમે જજ કેમ કરી દો છો? આપણે બધા જજમેન્ટલ થઈ ગયા છે. પહેલા જ આપણે પૂર્વગ્રહ બાંધી લઈએ છીએ. એટલે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશન ને સમજવી જરૂરી છે. એને એનો ફાયદો મળવો ઇન ધ સેન્સ કે ઇમોશન્સની કોર્ટની અંદર કોઈ વેલ્યુ નથી. મર્ડર એ મર્ડર છે, એ ફાઇનલ છે. પરંતુ જે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો જે કેસ બને છે એના માટે તો આરોપી એ પણ બને છે અને સ્વ બચાવમાં લે છે. કારણ કે સળીઓ લઈને એને એવું કીધું કે મને મારવા આવ્યા હતા, એ પણ કીધું. પણ ભણેલી હતી એટલે એને શાર્પનેસ બી બતાવી કે પોતે અંદર પૂરી રહી. પોલીસને 5 કલાક ખોટી ફેરવી કે મને પૂરી દીધી ને બધું. એટલે પોલીસ પાસે જે આટલા 9 કલાકની પૂછપરછ બાદ છેલ્લે એવું થયું કે ભાઈ એને બાળ્યા છે, પુરાવાનો નાશ કર્યો છે, વ્યક્તિની પોતાને મારી બી નાખવાનો, પછી એને લાશ બી બાળવી, એ બધું પુરાવાનો નાશ. એટલે એને એની સજા મળવી જોઈએ, એમાં નવાઈ નથી. પરંતુ આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે આ ઇન્સિડન્સ થયા પછી મેં હંમેશા કીધું છે કે સાયકોલોજીકલ એનાલિસિસ દરેક ગુનાનું થવું જોઈએ. મેં કાલે ડિબેટમાં બી કીધી, મારી 2500 ડિબેટ હશે, એમ એવું હશે કે 1500 થી 2000 ડિબેટ તો ખાલી વુમન્સને લઈને જ હશે. તો મારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે અગર તમે એનાલિસિસ કરાવો સાયકોલોજીકલ, નિકિતાનું સાયકોલોજીકલ એનાલિસિસ થવું જોઈએ કે તમે દરેક સ્ત્રીઓ ઘરમાં રહે છે અને મર્ડર કરી નાખ્યું. કેટલી સ્ત્રીઓ એવી હશે કે જે મર્ડર નથી કરી શકતી પણ એટલું બધું સહન કરી રહી છે. કદાચ મને બધા એવું કહે છે કે તમે વુમન, પણ મારી છોકરીઓને સપનું નથી આવતું કે એક પોલીસ સ્ટેશન જાય કે કોઈ કેસ નોંધાવે. એ શેના માટે જાય? પોતાનું ઘર સારું ચાલતું હોય તેને એવી ઈચ્છા ના થાય કે ઘર તોડી લે. ત્યારે પણ મારો કહેવાનો બચાવનો પ્રયત્ન મારો લીનાબેન આ જ હોય છે. એટલે જે સિસ્ટમ છે, જે ગુનો થયો એની પાછળ એની મેન્ટાલિટી, એ લોકો કેવી રીતે અત્યાચાર ગુજારતા હતા, કેવું ટોર્ચરિંગ કરતા. આપણા બધાના જીવનમાં એવા ઘણા ઇન્સિડન્ટ્સો મળ્યા હશે કે કોઈ કશું બોલ્યું હોય ને આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. એટલે આપણી બહેનો માટે એક નાનકડી ટિપ્સ આપી શકો કે કઈ પણ આ રીતનું ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ થતું હોય, ઇવન નોટ ફિઝિકલી, મેન્ટલ લેવલે પણ, તો વોટ સ્ટેપ વી શુડ ટેક? હું એવું કહીશ કે તમારા બાળકોથી લઈને, કોઈ ઉંમરવાળા વ્યક્તિથી લઈને, ઘરમાં વહુથી લઈને, દરેક ફેમિલી મેમ્બર અથવા દીકરો બધા આવી ગયા. તમે, મેં પહેલા પણ તમને સૌથી મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ કીધી, ઓબ્ઝર્વેશન કરજો. આપણે ઘરમાં આપણા સગાઓને ઓબ્ઝર્વ નથી કરતા. ઘરમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો તને એ સહેજ એબનોર્મલ દેખાય ને તમને, એટલે તમે એને પ્રેમથી એને બેસાડીને પૂછી શકે અથવા તો તમારી સાથે વાત કરી શકે ને એવું વર્તન રાખવું. સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે તમે ઘરમાં ને ઘરમાં આ બધી વસ્તુનું શોર્ટ આઉટ કરી શકો. બીજી વાત કે અગર તમને એવું એબનોર્મલ બિહેવિયર લાગે છે કે ઘણી જગ્યાએ આજુબાજુમાં એવું લાગતું હોય તો તમે ઇન્ટરફેર કરો અને ઇન્ટરફેર કરી અને ટ્રાય કરો. કંઈક તમને એવું લાગે તો તમે મને કહેજો કે ભાઈ બાજુમાં મારામારી થાય છે, તમે 181 ડાયલ કરી શકો છો, કાઉન્સિલર્સની હેલ્પ લઈ શકો છો. હું મેટ્રિમોનિયલ કાઉન્સિલર છું, હું પોતે પણ સર્વિસ કરું છું, મારો પોતાનો બિઝનેસ છે, તમે મને પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સાથે સાથે તમે તમારા કોઈ વડીલ મિત્રને, તમારા સમાજમાં ઘણા ઠાવકા લોકો હોય છે કે તમે એની સાથે વાત કરી શકો છો. અને સૌથી બેસ્ટ, તમે તમારા મા બાપને કહો. તમારા મમ્મી એ તમારા સૌથી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની શકે છે. તમે જો તમારી માને કહેશો ને તો માથી વધારે સારું પોતાના બાળકને કોઈ સમજતું નથી. કારણ કે એ ગુસ્સો બી સહન કરતું હોય, બધી જ વસ્તુ સહન કરતું હોય, તમે એની સાથે શેર કરો. ના હોય તો કોઈ સ્ત્રી મિત્ર, જો પુરુષ મિત્ર બહુ દૂરની વાત છે, સ્ત્રી મિત્ર. જી નીરજભાઈ. અંજુબેન ને કઈક પ્રશ્ન છે. મેડમ,
લગ્ન પહેલા જ દીકરો અને દીકરી પરણવાના હોય શું કામ ये लीजिए કરવું જોઈએ કે નવા ઘરમાં જાઓ છો એટલે બધું તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થશે એવું નથી. તો પહેલેથી કાઉન્સેલિંગ થયેલું હશે, થોડી સમજ આવી હશે, પ્રોબ્લેમ થોડા ઓછા થશે. અને ખૂબ સાચી વાત કરી છે તમે. અત્યારે મારી પાસે પ્રી મેરેજ કાઉન્સેલિંગ પણ ચાલે છે કે લગ્ન વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું. લોકો બહુ ઇન્સિક્યોર છે પોતાના સંબંધોને લઈને અને એના કારણે લોકો હવે એવું વિચાર કરે છે કે ભાઈ અમારે છૂટાછેડા ન થાય, અમારે ન થાય, એટલે એના માટે એ લોકો પ્રી કાઉન્સેલિંગ કરાવતા હોય છે. मेडिकल ग्लव्स लगाते हैं। अरे नहीं है वो। હા, એટલે પેલું લગ્ન કરવા એટલે બસ ખાલી મજા કરવાની જ છે અને જવાબદારી નથી, એવી રીતે વાત અત્યારે યંગસ્ટરોમાં છે. એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે જો કાઉન્સેલિંગ પ્રી કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે તો મને લાગે છે થોડાક પ્રશ્ન તો ઓછા થાય. ના ના શ્યોર. અને ઘણા લોકો જે છે મારી પાસે હવે હાઈ પ્રોફાઇલ જેટલા લોકો છે બધા લોકો તો આ 100% કરાવે જ છે. ઘણા લોકો એવું કરે કે ઇવન 2 વર્ષ પ્રેમમાં હોય ને તો પણ એ કાઉન્સેલિંગ કરાવે છે. કારણ કે આમાં કેવું થાય કે તમે બહાર ફરવા ગયા, સગાઈ થઈ ગઈ, સારું સારું ખાધું, સારું પીધું, પછી જ્યારે એક જ ઘરમાં રહેવાનું આવે ને ત્યારે ખરો સમય શરૂ થાય છે કે તે આમ મૂક્યું, મારા કપડા મારું લેફ્ટ સાઈડ નું કબાટ હતું, તારી સાડી મારા કબાટ પર શું કરે છે, આવા ઝઘડા જોયા છે મેં. હું ઊંધો ઊંઘું હસબન્ડ પોતાની મમ્મી પપ્પા અને બહેન બધાનું ઇન્ટ્રોડક્શન વાઈફ ને જે થવાની વાઈફ છે એને સમજાવી દે કે મારી મમ્મી આવા સ્વભાવની છે, મારા પપ્પા આવા છે, મારા ઘરનું આવું એટમોસ્ફિયર છે. એવું જ સામે દીકરી કહી દે કે મારી મમ્મી પપ્પા કે મારી બહેન કે તારી સાળી આવા છે. તો શું થાય કે થોડુંક મને લાગે છે સમય આપવાથી થોડુંક મર્જ થઈ શકે બે ફેમિલી સરસ રીતે. 100% સાચી વાત છે. અને આની સાથે સાથે એક બીજી પણ વાત કહી તમને કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લગ્ન કરતા પહેલા મેડિકલ પણ એકબીજાનું જાણવું બહુ જરૂરી છે. આજકાલ પ્રમાણે કોર્ટમાં કેસીસ આવે છે HIV એડ્સ ના હોય કે બધા કિસ્સાઓ ઘણી વખત થતા હોય છે, થેલેસીમિયા ના હોય છે, બીજા ડાયાબિટીસ ને લગતા હોય છે. ઘણા લોકોને એવા થાય કે કોઈ ઓર્ગન નથી હોતું. કોઈ હમણાં મારી પાસે કિસ્સો એવો છે કે જેને બાયપાસ કરાવી હતી, છોકરો નાનો હતો, એનો કોઈ મોટો ઇશ્યુ નતો, 30 વર્ષનો હતો, એને છુપાયું હતું, તો એ છોકરીએ ડિવોર્સ માંગ્યા. એટલે આવા બધા વસ્તુઓ પણ હોય છે. એટલે મેડિકલ હિસ્ટ્રી એ એક્સચેન્જ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. મેડિકલ કરાવવું, મેડિકલ રિપોર્ટ્સ કરાવવા એકબીજાના, એ પણ એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે નાઉઅડેઝ લોકો ચીટિંગ બહુ કરી રહ્યા છે, એકબીજા છુપાવી રહ્યા છે, એટલે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. सुन रही थी आपको कुछ काम है? Last question, anybody? Thank you. Last question. સરસ સમજ્યા. Okay, I think we can conclude the session. પણ સોનલબેન, મને લાગે છે કે ભૌતિકતાવાદી સમાજમાં આપણે લોકો જે સોફા સેટ ને ફ્રીજ ને એની પાછળ દોડવામાં ખરેખર પાયાના સિદ્ધાંત જેવા સંબંધો અને એની સાથે જોડાયેલી લાગણીઓ અને સંવેદનાઓને એટલી હદે ભૂલી જઈએ છીએ ને એટલી હદે ઓવરકમ કરીએ છીએ, અને એના કારણે જ કદાચ આ સુશાંતસિંહ રાજપૂત જેવા કેસીસ થઈ જતા હશે કે જેમાં સંબંધોમાં એક ગેપ આવી જાય છે, ને ગેપના કારણે નહીં બોલવાના સંબંધો અથવા છુપાવવાના સંબંધો ને એ બધું એટલું બધું વધતું જાય છે. તમારા જેવા કાઉન્સિલરની બહુ જ આ સમાજમાં જરૂર છે, જે લોકો સંબંધોની સંતાકુકડી રમતી ભૂલવાડીને સંબંધોને સાચી રીતે ગોઠવતા અને સંબંધોમાં પરોવતા શીખવાડે. બહુ જ સુંદર વાત કરી તમે. અને આઈ થિંક બધી બહેનોને ચોક્કસપણે આઈ કેન સી કે એવરીબોડી ઇઝ લાફિંગ એન્ડ ફીલિંગ સો હેપી दीना बहन, आफ्टर हियरिंग मैं यू. कुछ कहना चाहूंगी. हाँ जी, तो थोड़ा हाँ सा शॉर्ट में बोलिएगा. हाँ, बस 6:25 एक मिनट. हाँ जी. आंटी, मैं ये कह रही हूँ, मेन चीज है एक्सपेक्टेशंस अगर कम रहे तो काफी कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं. जी जी, बहुत बात अच्छा, बहुत सही बात है. हाँ, मतलब हम लोगों की जनरेशन को से तो एक्सपेक्टेशंस रही है, पर अब हम नेक्स्ट जनरेशन से एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं रखते हैं, तो वो भी हमसे नहीं रखते हैं, तो काफी स्मूथ है. अगर देखा जाए तो कैसे बोल दे, हमने तो कभी वही सोचा नहीं. उन्होंने तो एक्सपेक्टेशन सारी रखी हमसे और हमने सारी पूरी भी की. पर हमें ये अपने आप को समझाना है कि हम ना रखें, हम दुखी होंगे, वो लोग हमारा नहीं सुनेंगे. वहां पे ये तो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब रखते भी नहीं है. यह सही बात है. पर हमें नहीं रखनी, बल्कि हमने तो कुछ कसर नहीं छोड़ी है. हमारे बच्चों को प्यार करने के लिए भी हमने सेक्रीफाइस भी किए हैं, तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है. पर हमें नहीं रखनी है उनसे एक्सपेक्टेशंस. रखते हैं, अगर जैसे कि मैं बोलूं, अगर आज मुझे टीना बहन ने बुलाया था
तो सबने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि भाई अच्छी स्पीच होगी या फिर अच्छा कुछ मिलेगा तो बेटर है। एक्सपेक्टेशन तो हर किसी को है, ये हमने जब पैदा हुए तभी बन जाती है, पर कई बार जब नहीं होता, एक्सपेक्टेशन में ज्यादा नहीं होना चाहिए, अति बहुत खराब है। हाँ, सही बात है आपकी। Yeah. तो प्यार करो को और- प्यार की उम्मीद रखना गलत नहीं होता, वही चाहेंगे हम किसी को सम्मान दे तो सम्मान की अपेक्षा कर सकते, पर ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमें भगवान ही बना दे। अति का रेट होना चाहिए, वही बहुत That's it. Absolutely. Thank you so much, Savita चलो, ji. okay, A bye. good question. And thank you, Sonal Ben, once again for remaining present over here for my small group. Bye. It was बहुत अच्छा। really nice hearing you. Thank you so much. Thank મને લાગે છે સંબંધોની સંતા કુકડીમાં એકવાર ફરી તમને જરૂર યાદ કરીશું. Thank you તમારે so much. આ વિડિયો સાંભળવા હોય તો તમે ફેસબુક ઉપર સોનલ જોશી એડવોકેટ લખશો તો પણ મળશે, અને યુટ્યુબ ચેનલ પર જોશો ને તમે યુટ્યુબ ચેનલ પર સોનલ જોશી એડવોકેટ લખશો તો આવા બધા સમાજને લગતા પ્રશ્નો, કારણ કે બધા મારી સાથે પહોંચી નથી શકતા, તે લોકો મને મેસેન્જરમાં પ્રશ્ન મોકલે અને પછી હું એમનો આન્સર કરતી હોઉં છું, તો તો તમે એ પણ જોઈ શકશો। અને મારો કોન્ટેક્ટ નંબર તમે આપ મને ગૂગલ કરશો તો તમને મળશે, તમે મારો કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકશો। મારો નંબર 9727153985 છે। ગૂગલ પર સોનલ જોશી એડવોકેટ લખશો એટલે તમને એડ્રેસ થી લઈને હું એકલી જેવી વકીલ છું જેનો નંબર લખેલો છે, કોઈની હિંમત નથી ખાલી ખાલી ફોન કરવાની। સોનલબેન આપ મને છે ને આપનું કાર્ડ હોય તો વિઝિટિંગ કાર્ડ હોય તો એ મને વોટ્સઅપ કરો, અને આપની ફેસબુક યુટ્યુબની લિંક એક મને ફોરવર્ડ કરો તો હું ગ્રુપમાં ફ્લોટ કરી દઈશ, અને પછી એ લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરશે એટલે ચોક્કસ તમારા લિસ્ટમાં કાયમ માટે આવી જશે। પણ ઇટ્સ ઓલવેઝ વર્થ લિસનિંગ હર, કારણ કે રાધર દેન બિકમિંગ અ ડિપ્રેસ્ડ ઇન અવર હાઉસ અને યુ નો અંડર પાવર થઈ જાય એના કરતા ઓલવેઝ ઇટ્સ ગુડ કે આપણે એમ્પાવર્ડ રહીએ, અને એના માટે વારે વારે સોનલબેન જેવાને સાંભળવા બહુ જ જરૂરી છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ એવરીવન, સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી, થેન્ક સ્ટે યુ સ્ટ્રોંગ। વર્ષાબેન। કોફી ટેબલ પર કોફી પીવાની મજા આવશે લીના, સોનલબેન Nice સાથે talks. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ એવરીવન, બાય। બાય નીરજભાઈ। Thank you. સરસ. થેન્ક યુ નીરજ, થેન્ક યુ વન્સ અગેન। બાય 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 બાય।